This conference will now be recorded. Good morning, all. Thank you for joining. We'll start the session now. Can one of you confirm that you're able to see my screen and my audio is okay? Yeah. Only. Okay, Yes, perfect. it is. Yes, only. Okay. Yeah. Yeah, thank you so much for confirming. We'll start the session. Okay, so from today on, it will be like more into the core building blocks. But I mean, we do have some portion of the contents to cover from the Azure basics. Okay, so yesterday we were focusing mainly on how Azure is regionally constructed or how they are globally present. So what are the different layers we have? Okay, so yeah, we were discussing about geographies நான் என்னன்னு பார்த்தோம், regions நான் என்னன்னு பார்த்தோம், availability zone, availability set. இந்த 4 aspect வந்து பார்த்தீங்கன்னா you need to understand. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are providing a service. This is just for data compliance requirement-க்காக geographies அப்படின்னு ஒரு லாஜிக்கலா குரூப் பண்றாங்க. Region-ன்றது it is a group of data centers. Availability zone-ன்றது ஒரு physical data center. Availability set-ன்றது ஒரு rack. ஓகே, ஸோ இதுதான் மெயினாக நம்ம புரிஞ்சிருக்கணும். தென் வந்து அவைலபிலிட்டி கண்டிப்பாக வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் அவுட்டேஜஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. அது வந்து பிளான்ட் அவுட்டேஜா இருக்கலாம், இல்லை அன்பிளான்ட் அவுட்டேஜா இருக்கலாம், இல்லை அன்எக்ஸ்பெக்டட் டவுன் டைமா இருக்கலாம். ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம், எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்பாக்டை கம்மி பண்ணலாம், எப்படி வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுடைய ஹை அவைலபிலிட்டி கொண்டு வரது, எப்படி அப்ளிகேஷனை வந்து ரிலையபிளா ரெசிலியண்டா ரன் பண்றதுன்றது தான் we have to design and make sure our application is having higher up time. Okay, so அதை எப்படி கொண்டு வரலான்றதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலா பார்ப்போம். So I think from today onwards, like we'll get into the compute and those areas. Okay, so there are many blocks in any cloud platform for that matter. Okay, but when it comes to the initial implementation exam, okay, so compute, storage, network, and identity, these are the 4 areas where you will get most of your questions. Okay, so next வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 5 weeks or at least even 6 weeks வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோர் பில்டிங் பிளாக்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be discussing on other aspects like migration, backup, containers and other areas like app services and so on. Okay, so நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to focus on compute, networking, storage and identity and access management for the next few weeks. So இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be very very important topics for the intermediate level of people, so who are going to do the ground level work, who are going to do the cloud operations handling. Okay, but even for the senior people architects, even they need to understand all these building blocks clearly so that they can go and design in such a way the environment is highly resilient, highly available and so on. Okay, so let's take a step back and then let's complete this availability part, and then we'll move on to the Azure virtual machine or the compute portion. Okay, so let's do one thing. Let's open up another thing. Let's take how to design a VM availability. Okay, so availability can be achieved by having your applications in different rack, different data center, different region. So I think most of the people now understand how we can improve the availability of your application. But I'm just going to tell like how it works for a virtual machine in terms of availability. Okay, so let me start in Tamil. Okay, so 3 scenario இருக்கு ஆக்சுவலா. வந்து பாத்தீங்கன்னா virtual machine வந்து outage வரதுக்கு 3 different potential chances இருக்கு. ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா they call it as unplanned hardware maintenance சொல்றாங்க. ஸோ unplanned hardware maintenance அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ even though it is unplanned hardware maintenance, there is a option to proactively alert the customer. ஸோ நம்மளால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜூரால இதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் அஜூர் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரெடிக்ட் த ஃபெயிலியர், they can proactively send a note that there is a machine that is going to fail, there is a hardware that is going to fail, and it can use the backend technology to reduce the downtime. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து டவுன் டைமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, பட் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்டோடைய ஒரு சில டாக்குமெண்டேஷன்ஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா they consider the
what do you call the unplanned hardware மெயின்டெனன்ஸ்லாம் வந்து வித்தவுட் டவுன் டைம் இருக்க மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. பட் ரியல் கிரவுண்ட் லெவல் ரியாலிட்டி வந்து ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு சில அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து அப் டு 30 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கோ டவுன். மேபி அப்ளிகேஷன் சாரி எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு வந்து அது ரியலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்குள்ள வந்து இட் மைட் ரெஸ்யூம் த சர்வீஸ். ஓகே, ஒரு 10 to 30 செகண்ட் வரைக்கும் ஒரு ப்ரீஃப் ஃப்ரீஸ் இருக்கும். எதனால் அப்படி சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அன்பிளான்ட் ஹார்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே வாண்ட் டு டூ சம் சேஞ்சஸ் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் காம்பனன்ட். ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கல் மெஷின் ரிலேட்டடாவோ இல்லை ஸ்டோரேஜ் ரிலேட்டடாவோ இல்லை நெட்ஒர்க் ரிலேட்டடாவோ தே ஹவ் ஐடென்டிஃபைட், தே ஹவ் ப்ரெடிக்டட் ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர். ஓகே, ஹார்ட்வேர்னு சொல்லும் போது இட் கேன் பி சர்வர், ஸ்டோரேஜ் ஆர் நெட்ஒர்க், and it is about to fail. இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மைக்ரோசாஃப்ட் வில் யூஸ் த லைவ் மைக்ரேஷன் டெக்னாலஜி. இது வந்து நீங்க VMware பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா அங்க வந்து வர்ச்சுவல் மெஷின் விமோஷன் சொல்லுவாங்க, விமோஷன் ஆர் vSphere விமோஷன் டெக்னாலஜி சொல்லுவாங்க. இது என்ன பண்ணுன்னா, இந்த ஃபெயிலிங் ஹார்ட்வேர்ல இருந்து ஹெல்த்தி ஹார்ட்வேருக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா லைவா மெஷினை மூவ் பண்ணிடும். ஈவன் தோ அஸ்யூர் யூசர்ஸ் லைவ் மைக்ரேஷன் டெக்னாலஜின்னு அதை சொன்னாலுமே பேக் எண்ட்ல வந்து அதுக்கு வந்து விஎம் ப்ரிசர்விங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன பண்ணுன்னா, கொஞ்ச நேரம் அந்த விஎம் வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணும், ஃப்ரீஸ் பண்ணும். அப்போ அந்த 5 to 10 செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணும், ப்ளஸ் அது அந்த மிஷினுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு அதை அன்ஃப்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ அது வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட டாக்குமெண்டேஷன்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா 10 செகண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. பட் அகெயின் வந்து இட் மை டேக் அப் டு 30 செகண்ட்ஸ். நான் ஈவன் 1 minute வரைக்குமே நான் பார்த்துருக்கிறேன். பிங்கே ஸ்டாப் ஆகிற அளவுக்குலாம் ஆகும். ஓகே, பட் இட் இஸ் லைக் எ ப்ரொஆக்டிவ் திங். ஓகே, இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் எதுவுமே கிடையாது. மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூரே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் யூஸ் திஸ் லைவ் மைக்ரேஷன் டெக்னாலஜி டு மைக்ரேட் யுவர் VMs ஃப்ரம் த ஃபெயிலிங் ஹார்ட்வேர், ஃபெயிலான ஹார்ட்வேர் கிடையாது, ஃபெயிலிங் ஹார்ட்வேர் டு எ ஹெல்த்தி ஹார்ட்வேர். ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். வி டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனி manual intervention here. It is a automatic thing. Okay, so this is to avoid any kind of potential impact. So in the live migration, by the name you can understand it is live machine. Online le move ஆகுது, but online le move ஆனாலும் there is a small freeze, there is a small pause. Okay, so I'll just mention that live migration is a technology, and I would say it is a VM preserving technology or operation that pauses or I would say freezes the VM for a short time. So in the short time என்றது as per Microsoft documentation they say it's 10 seconds, but I have seen it is more than that also in some cases. Okay, so don't quote me, this is as per Microsoft document. So சில டைம் ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகலாம், it can take even beyond that. If your application is not responding to this particular technology, it might take some time. என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மெஷின்ல வந்து அந்த ஓப்பன் ஃபைல்ஸ், இந்த கரண்ட் கனெக்ஷன்ஸ், கரண்ட் எண்ட் யூசர் கனெக்ஷன், அந்த நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்ஸ், இந்த மெமரி, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதை கொண்டு போயிட்டு ஒரு மெமரி ஸ்டேட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அது இன்னொரு மெஷின்ல மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா 100% there is a small பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்பாக்ட். அந்த ஃப்ரீசிங் அன்ஃப்ரீசிங் அப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்பாக்ட் இருக்கும். பட் அது சில அப்ளிகேஷன்ல நீங்க வந்து அது ரியலைஸே பண்ண முடியாது. ஏன்னா எல்லா அப்ளிகேஷனும் வந்து எப்பயுமே எல்லா மினிட்டும் எல்லா செகண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா பண்ண மாட்டாங்க. ஈவன் எண்ட் யூசர் கூட வந்து தெரியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த வெப் பேஜ் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த பேக் எண்ட்ல வர அந்த கண்டென்ட் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெஃப்ரெஷ் பண்றதுக்குள்ள திருப்பி சரியாடாது. ஏன்னா அந்த 10 seconds to 1 minute டைம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மால் அவுட்டேஜ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைவ் மைக்ரேஷன்ல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட் மீ ஜஸ்ட் புட் இட் லைக் மெமரி, the open files, the end user connections. End user connections சொல்றதோட நிறைய நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்ஸ் சொல்லலாம். all the network related connections. It can be application to application or application to database or web server to application server. அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா all those connections will be maintained. It will resume after the migration is complete. So இது வந்து நம்ம வந்து vMotion சொல்லுவாங்க. இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் உடைய live migration technology is equivalent to your VMware vMotion option or feature. Okay, சில பேர் குயிக் மைக்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. அது குயிக் மைக்ரேஷன் எல்லா ஹார்ட்வேர்லயும் ஒர்க் ஆகாது, பட் லைவ் மைக்ரேஷன் தான் வந்து காமன். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பிளான்ட். ஸ்டான்லி கேளுங்க தியாகராஜன். நீங்க சொல்றது வந்து ரீடெப்ளாய்மெண்ட் சொல்றீங்க? இல்லங்க, ரீடெப்ளாய் வந்து ரீபூட் ஆகுங்க. நான் வரேன். ஆமா, ஓகே 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 ஓகே.
ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் தேர்ட், நான் 3 சினாரியோ சொல்லியிருக்கேன்ல, 3 சினாரியோஸ் சொன்னேன். ஸோ தேர் ஆர் 3 சினாரியோஸ் தட் கேன் லீட் யுவர் விஎம் டு அவுட்டேஜ், ஆர் இங்கே அவுட்டேஜ்ன்றது கிடையாது, தட் கேன் லீட் யுவர் விஎம் டு a potential impact. It can be a minor impact or it can be a major impact. Okay, we'll discuss all three. First scenario பார்த்துட்டோம். Second scenario வந்து பார்த்தீங்கன்னா, it is about unexpected downtime. So unexpected downtime வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல, ஹார்ட்வேர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, இல்ல ஓஎஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, இல்ல சாஃப்ட்வேர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, சம்திங் ஹஸ் ஃபெயில்ட். ஓகே, இட் கேன் பி யுவர் ஹார்ட்வேர், இட் கேன் பி யுவர் சாஃப்ட்வேர், இட் கேன் பி யுவர் ஓஎஸ். ஏதோ ஒரு காம்பனன்ட் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, அதனால உங்களோட அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆயிடுச்சு. இட் கேன் பி அ ரேக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பவர் கன்சம்ஷன் ஃபெயிலியர், இல்லை பவர் இஷ்யூ, இல்லை வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சு, இல்லை டிஸ்க் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, இல்லை நெட்வொர்க் கார்டு வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, இல்லை உங்களுடைய நெட்வொர்க் ஸ்விட்ச் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, சம்திங் ஹஸ் ஃபெயில்டு. ஓகே, ஸோ இந்த ஹீலிங் ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன் டைம் கண்டிப்பாக இருக்கு. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்லைங் மெஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டவுன் டைம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல மூவ் பண்ண முடியாது, லைவா மைக்ரேட் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரீடிப்ளாய் ஆக்டிவிட்டி நடக்கும். ரீடிப்ளாய்ன்றது எப்படின்னா, உங்களுடைய மெஷின் வந்து இன்னொரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீடிப்ளாய் பண்ணும். ரீடிப்ளாய் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு ஹார்ட்வேர், சர்வர் ஹார்ட்வேர் 1ல இருக்கு அப்படின்னா, இந்த சர்வர் ஹார்ட்வேர் 1ல இருக்கிற விஎம் வந்து இப்போ இந்த ஹார்ட்வேர் வந்து நான் மேனேஜபிள் ஆயிடுச்சு, இல்ல இந்த மெஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பிகம் அவுட்டேஜ் வந்து நடந்துருச்சு. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்திங் ஹஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி வென்ட் டவுன். ஸோ அப்போ வந்து இந்த விஎம் வந்து நீங்க லைவா மூவ் பண்ண முடியாது, தெர் இஸ் நோ ஆப்ஷன். அப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் அஷ்யூர் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விஎம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, இல்ல வந்து இந்த விஎம் இன்னொரு ஹார்ட்வேர்ல மூவ் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெமரி ஸ்டேட்ல இருக்கிறது, இந்த ஓப்பன் ஃபைல்ஸ், இந்த எண்ட் யூசர் கனெக்ஷன், இந்த நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிசர்வ் ஆகாது. ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல டெம்பரவரி டிரைவ் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, அந்த டெம்பரவரி டிரைவோடைய கண்டென்ட்ஸ் கூட இட் மைட் கோ, ஐ மீன் அது நான் ரொம்ப யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டேக் டூ மச் கன்சர்ன் அபவுட் இட். பட் அந்த டெம்பரரி டிரைவ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஐ வில் கம் டு தட். பட் இந்த விஎம் என்ன ஆகுனா, இன்னொரு சர்வர் நல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்க இன்னொரு ஹார்ட்வேர்ல போயிட்டு பவர் ஆன் ஆகும், அதாவது ரீபூட் ஆயிட்டு பவர் ஆன் ஆகும். இப்போ ரீபூட் ஆகும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டேட்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா மெஷினே ரீபூட் ஆயிடுச்சு. ஸோ தெர் இஸ் நோ வே ஆஃப் ப்ரிசர்விங் இட். ஸோ இங்க வந்து கொஞ்சம் டவுன் டைம் இருக்கு. அது வந்து உங்க அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ நேரம் ஆன்லைன் வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுன்றதை பொறுத்து 5 மினிட்ஸா இருக்கலாம், 10 மினிட்ஸா இருக்கலாம், சம் டேட்டாபேஸ் சர்வர் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக எடுக்கலாம். ஸோ இங்க வந்து கொஞ்சம் அடிஷனல் டவுன் டைம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர், இல்ல பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இல்ல ஓஎஸ் ஆர் ரேக் ஆர் லோக்கல் டெஸ்க் மேபி ஃபெயிலியர் நடந்துருச்சு. ஓகே, அன்எக்ஸ்பெக்டடா டவுன் டைம் வந்துருச்சு. ஸோ ஃபெயிலியரை வந்து நம்ம வந்து சொல்லிட்டே போகலாம். ஓகே, இட் கேன் பி யுவர் பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெயிலியர், இல்ல ஓஎஸ் ஃபெயிலியரா இருக்கலாம், இல்ல சாஃப்ட்வேர் ஃபெயிலியரா இருக்கலாம், ரேக்கா இருக்கலாம், நெட்வொர்க் ஸ்விட்சா இருக்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி யுவர் ஒரு டிஸ்க் ஃபெயிலியரா இருக்கலாம். ஃபெயிலியர் கேன் ஹேப்பன் அட் எனி காம்பனன்ட். ஐடி காம்பனன்ட் வந்து எப்போ வேணா ஃபெயில் ஆகும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும். ஸோ வி ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல், வி ஹேவ் டு திங்க். இது ஃபெயில் ஆனா, இப்போ இந்த டிஸ்க் ஃபெயில் ஆனா நம்ம எப்படி அதுலேருந்து வெளியில வருவோம், இந்த ரேக்கே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எப்படி சர்வீஸை கண்டினியூ பண்ணுவோம், இந்த டேட்டா சென்டரே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அவைலபிலிட்டி இஸ் கிவிங் யூ டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபெயிலியர் வந்து நடந்துருச்சு. இந்த ஃபெயிலியரை வந்து அஷ்யூருடைய பிளாட்ஃபார்ம், அந்த பேக் அண்ட் ஃபேப்ரிக் கண்ட்ரோலரோ அஷ்யூருடைய சர்வீஸ் கண்ட்ரோலரோ டிடெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும்னா, இட் வில் automatically heal the VM. When I say automatically heal the VM, இதை வந்து இன்னொரு ஹார்ட்வேர்ல வந்து நல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்க பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர், எந்த இஷ்யூமே இல்லாத பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர்ல வந்து ஆன்லைன் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய விஎம் வந்து it is going to be downtime, it is going to be down for few minutes. ஓகே, ஏன்னா வந்து அங்க கண்டிப்பா ரீபூட் நடக்குது. இங்க வந்து ரீபூட் நடக்கல, இங்க வந்து ஃப்ரீசிங் அண்ட் அன்ஃப்ரீசிங் நடக்குது, இல்ல இங்க பாசிங் அண்ட் ரெசியூமிங் நடக்குது. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ பாஸ் அண்ட் ரெசியூம். ஓகே, வேறஸ் இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் டவுன் டைம்ல அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா வந்து அந்த கண்ட்ரோலே போயிடுது. அந்த ஹார்ட்வேர் பேக் எண்ட்ல ஃபெயில் ஆனதால தே டோன்ட் ஹேவ் ஆப்ஷன் டு டூ இட். இப்போ வந்து ஒரு சோர்ஸ் வந்து நமக்கு கண்ட்ரோலபிளா இருந்ததுன்னா நம்ம லைவ்ல மைக்ரேட் பண்ணலாம். சோர்ஸ் வந்து அன்கண்ட்ரோலபிள் சுச்சுவேஷனுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வி டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் ஆப்ஷன். அப்போ வந்து நம்ம ரீபூட் பண்ணி தான் ஆகணும். மெஷின் வந்து திருப்பி கொஞ்சம் அந்த 5 to 10 மினிட்ஸ் வந்து டவுன் டைம் இருக்கதா செய்யும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 to 10 மினிட்ஸ் சொல்றேன், இங்க வந்து 10 செகண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. இட் கேன் கோ அப் டு 30 செகண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஆர் 1 minute ஆல்சோ. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் யுவர் அப்ளிகேஷன் ரியாக்ட் டு லைவ் மைக்ரேஷன். எல்லா அப்ளிகேஷனும் லைவ் மைக்ரேஷனுக்கு ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ when this gets detected, Azure
பிளாட்ஃபார்ம். அஷூர் பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது பேக் எண்ட்ல வந்து அவங்களுடைய ஓன் ஃபேப்ரிக் கண்ட்ரோலர் அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ எப்படி VMware வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேக் எண்ட் ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி vSphere ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி மிஷின்ஸ்லாம் மூவ் பண்றாங்க, இல்லை மிஷின்ஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி வந்து தே ஆல்சோ ஹேவ் அ ஃபேப்ரிக் கண்ட்ரோலர் ஆன் த பேக் எண்ட். அது என்ன பண்ணுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ட்ரைஸ் டு ஹீல் த VM. ஹீல்னு சொல்லும் போது இது ரீபூட் தான் நடக்குது ஆக்சுவலா, டு பி ஃப்ராங்க். ஸோ டு ஹீல் த வர்ச்சுவல் மெஷின். ஸோ இப்போ ஹீல் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது, ஒரு ஹெல்த்தி ஹார்ட்வேருக்கு வந்து மெஷினை வந்து கொண்டு வருது, ஆன்லைன் கொண்டு வருது. ஸோ இட் பிரிங்ஸ் த VM ஆன்லைன் இன் அ ஹெல்த்தி ஹார்ட்வேர். Okay, so it can be a server hardware or storage or whatever. So in the healing procedure, I have clearly told there is a downtime involved during the healing procedure. இதுவும் நமக்கு வந்து மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் கிடையாது. மைக்ரோசாஃப்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த அன்லைக்லி டிசாஸ்டர் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா they are bringing the VM up. Okay, so let me mute that line. So next, மூணாவது சினாரியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா it is about planned maintenance. So everyone understands what is planned maintenance, right? Periodic-ஆ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் சர்வர்ல பேட்சிங் பண்றோம், அப்கிரேட் பண்றோம், தென் இட்ஸ் ஆல் பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் அப்கிரேட் ஆர் அது வந்து ஃபர்ம்வேர் அப்கிரேடா இருக்கலாம், இல்லை ஹார்ட்வேர் பேக்எண்ட்ல ஓஎஸ் அப்கிரேடா இருக்கலாம். பேக்எண்ட்ல வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு காம்பனன்ட் வந்து அவுட் டேட் ஆச்சுன்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் ரிஃப்ரெஷ் யுவர் ஹார்ட்வேர். ஸோ என்ன வேணா இருக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக நடக்குது பீரியாடிக் அப்டேட்? இன் ஆர்டர் டு மேக் ஷுவர் யுவர் பேக்எண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ரிலையபிள், secure, and it is providing the adequate performance to run your application. அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்காக எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லயுமே பண்ணுவாங்க. நீங்களே உங்களுடைய ஆன் ப்ரமைசஸ்ல வந்து டேட்டா சென்டர் ரன் பண்ணாலும் you will have to do this to improve the reliability of your system. ஏன்னா வந்து நம்ம அவுடேட்டட் டிரைவரோ அவுடேட்டட் ஃபர்ம்வேர் ரன் பண்ணா இட் இஸ் நாட் ரிலையபிள் திங். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன, லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில வந்து ஓஎஸ் இருக்கணும், லேட்டஸ்ட் ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும். ஸ்பீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் வித் நியூ version of mobile or new generation of mobile. எதுக்காக போறீங்க? to get more reliable operating system, to get more performing device, to get a high secure device. அதுக்காக தான் போறீங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆன் ப்ரமைசஸ் டேட்டா சென்டர்லயுமே இந்த பிளாட்ஃபார்முடைய ரிலையபிலிட்டி, பெர்ஃபார்மன்ஸ், செக்யூரிட்டி இந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நம்ம பீரியாடிக்கா அப்டேட் பண்ணுவோம், மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த அப்டேட் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்டேட்ஸ் வந்து 90% ஆஃப் த அப்டேட் வந்து அவுட்டேஜ் தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து இது வந்து பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி, நமக்கு வந்து பிளான்டா சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து we can go and carefully deal this. Most of these updates are performed without any impact. 95% கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இது ஏன்னா வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சம். ஒரு சில வர்ச்சுவல் மெஷின் சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெடிகேட்டடாக ஹார்ட்வேர் கேட்டிருப்போம், இல்லை வந்து டெடிகேட் ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி வச்சு கேட்டிருப்போம். அந்த பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து விஎம் ப்ரிசர்விங் மெயின்டெனன்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 யூஸ் கேசஸ்ல வந்து இந்த பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி கூட கொஞ்சம் டவுன் டைம் வாங்கிட்டு பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா வந்து நம்ம ரீடெப்ளாய் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரதெல்லாம் இருக்கு. ஆக்சுவலா ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் instance family la vandu pathina, I'll come to that instance family and all those things. We might have to perform a redeploy. தியாகராஜன் சொன்ன மாதிரி ரீடெப்ளாய்னா என்னன்னா ஒரு VM வந்து ஆஃப் பண்ணி இன்னொரு ஹார்ட்வேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணி கொண்டு வரது, ஆன்லைன் கொண்டு வரது. இட் இஸ் ரீடெப்ளாயிங் கான்செப்ட். ஸோ இதுலயுமே வந்து அவுட்டேஜ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பட் எல்லாத்துக்குமே கிடையாது. ஸோ 95% வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டி. 95% of the situation we don't need downtime. ஸோ அது 95ன்றது அது என்னுடைய ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பால் பாக் நம்பர், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோட் மீ. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 3 சினாரியோவை வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொண்டு போயிட்டு வர்ச்சுவல் மெஷினை வந்து we have to create and place it in such a way it can get as like a more availability. னா VM கனெக்ஷன் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு, VM வந்து அவைலபிளா இருக்கு, அதுல ரன் ஆகிற அப்ளிகேஷன் வந்து ஆக்சசபிளா இருக்கு அப்படின்னாலே தென் இட் இஸ் ஆக்சசபிள். இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி பர்சன்டேஜை பத்தி பார்த்தோம். இப்போ ஒரு சிங்கிள் VM ரன் பண்றேன் வித் ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ட் டிஸ்க்ல ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும் இது. ஏன்னா சிங்கிள் VM வித் ஸ்டாண்டர்ட் HDD ரன் பண்றோம், நம்ம மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் யூஸ் பண்றோம். அங்க காசு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விஎம்மோட SLA அவைலபிலிட்டின்னு சொல்லும் போது அந்த வர்ச்சுவல் மெஷினுடைய அப்ளிகேஷனுடைய கனெக்டிவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா they are guaranteeing 95% வந்து
அப் டைம் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து இங்க நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு வந்து வி ஆர் யூசிங் ஸ்டாண்டர்ட் HDD. வேறஸ் அதே வந்து ஒரு சிங்கிள் VM வித் ப்ரீமியமான கேட்டகரி சூஸ் பண்றோம், கொஞ்சம் காஸ்ட்லி சொல்யூஷன் SSD டிஸ்க் யூஸ் பண்றோம், சாலிட் ஸ்டேட் டிஸ்க் யூஸ் பண்றோம், இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் SSD இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரீமியம் SSD போறோம் அப்படின்னு லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ஸ்டாண்டர்ட் SSD ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஸ்டாண்டர்ட் SSD போகும்போது உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் கெட் அப் டு 99.5. ஓகே, ஸோ இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ 99.5% ஆஃப் SLA கிடைக்கும். வேற சிங்கிள் VM வித் ப்ரீமியம் SSD கேட்டகரி போறோம் அப்படின்னா then you will get up to 99.9% availability. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீமியம்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு, அல்ட்ரான்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. அதெல்லாம் என்ன கேட்டகரி, என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றதை நம்ம டீடைல்டா பார்ப்போம் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல. பட் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக கொடுக்குறேன், எப்படி வந்து கம்பேர் பண்ணணும், எப்படி நீங்க வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் மெஷின் மட்டும் கிடையாது, இந்த அவைலபிலிட்டின்றது உங்களுடைய எல்லா சர்வீசஸ்க்குமே நீங்க வந்து ரிலேட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம டெடிகேட்டடா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு அவைலபிலிட்டி செட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 VM கிரியேட் பண்ண வச்சுங்க, 2 or more instances, 2 or more VMs தான் இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்றேன். இன் availability set அப்படி போனோம் அப்படின்னா get up to 99.95. ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 99.90, இது 99.95 SLA கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த லெவல் போனீங்கன்னா 99.99 கிடைச்சிரும், இது அவைலபிலிட்டி ஜோன். ஸோ அது மாதிரி அதிகமாயிட்டே போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. the more you create, let me just ஓகே, நான் அது ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி பண்ணுறோம், எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோன்றதை நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஹவு டு கிரியேட் VMs இன் டிஃப்ரெண்ட் அவைலபிலிட்டி செட், அவைலபிலிட்டி ஜோன், அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்படி தான் நம்ம வில் ஹேவ் டு கேரண்டிஸ். நிறைய பேர் வந்து இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் VMனா 95% இல்லை 99.90 சொல்லிடுவாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பேக் அண்ட் ஸ்டோரேஜ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும்போது அவைலபிலிட்டி வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இது வந்து உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் SSDன்னு சொல்லிட்டு ஓஎஸை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் HDDலையும் டேட்டாவை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் SSDலையும் பிளேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் 99.5 எதிர்பார்க்கக்கூடாது. ரெண்டுமே ஓஎஸ் டிஸ்க்கு அடிஷ்னல் அந்த டேட்டா அப்ளிகேஷன்லாம் ஹோஸ்ட் ஆகிருக்கிற டிஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு பி இன் த சேம் கேட்டகரி. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த SLA வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ in order to mitigate these kind of situation, you need to have more than one virtual machine running on different hardware, different rack or different region. பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதிகமான அவைலபிலிட்டி அப் டைம் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இன் அ நட்ஷெல் எதுக்காக இது பண்றோம்னா in order to achieve high availability, in order to achieve resiliency, in order to achieve reliability for your application. ஓகே, ஸோ அதுதான் நட்ஷெல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்டேட். ஸோ கேளுங்க, இப்போ கொஸ்டின் கேளுங்க, நடுவில் கேட்க வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டான், எனக்கு ஒரு அன்பிளான்டு ஹார்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு டைம் சொல்லுங்களேன். இப்போ Okay, டவுன் டைமில் unplanned. OS மற்றதெல்லாம் இதுவாக எடுத்து அது அன்பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ்னு சொல்லும் பொழுது ஓகே, அன்பிளான்ட் ஹார்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ்னா இப்போ வந்து அவங்களால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்களா ஒரு ஸ்டோரேஜ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே காமிச்சிரும், உங்களுக்கு எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரேஜில் வந்து இந்த டிஸ்க் வந்து ஃபெயில் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. இல்லை வந்து அவங்க வந்து அந்த டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி, ஹார்ட்வேர் மானிட்டரிங் டெக்னாலஜிலாம் வந்துருச்சு. ஸோ அதில் வந்து அந்த சர்வர் நெட்வொர்க் இதெல்லாம் வந்து ஃபெயில் ஆக போகுதுன்றதே காமிச்சிரும். ஓகே, இது வந்து அன்பிளான்ட் ஹார்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ். அந்த மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த ஹார்ட்வேரை வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் ஃபிக்ஸ் இட். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ப்ரெடிக்டிவா அலர்ட்டிங் வருது, இது ப்ரொஆக்டிவ் அலர்ட்டிங் சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இது அவுட்டேஜ் நடந்துருச்சு, அன்எக்ஸ்பெக்டட் டவுன் டைம் வந்துருச்சு, இதுல வரப்போகுது. ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்கமிங், இது வந்து அபவுட் டு அக்கர், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கர்டு, ஆக்சுவலா நடந்துருச்சு இது. ஓகே, இது வந்து ப்ரெடிக்டிவ், இது வந்து ரியாக்டிவா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பண்றது. ஓகே, இந்த அன்பிளான்ட் மிட்டிகேட் பண்ண முடியாதா எதுவும்? இது வந்து இதுதான் டவுன் டைமே இல்லைங்களே உங்களுக்கு. வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 10 செகண்ட்ஸ் வந்து அந்த பாஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ரெஸ்யூம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அது நிறைய அப்ளிகேஷன் நிறைய எண்ட் யூசருக்கு வந்து அது தெரியவே தெரியாது. ஈவன் நம்ம மானிட்டரிங் சிஸ்டமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில டைம் வந்து நீங்க த்ரெஷ்ஹோல்ட் வந்து 10 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து 2 டைம் 3ஆவது டைம் வரதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த அலர்ட்டே போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஸோ ஈவன் நம்மளுடைய மானிட்டரிங் டூல் செட்ஸ் கூட நிறைய டைம் இது பண்ணாது, ஐடென்டிஃபை பண்ணாது. இல்ல இது மிட்டிகேட் பண்ணி இது நெக்ஸ்ட் சினாரியோல வந்து வராத மாதிரி அவாய்ட் பண்ண முடியாது. இது வந்து ப்ரெடிக்டபிள் அப்படின்னு இல்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர், எனி ஐடி ஹார்ட்வேர் இஸ் ப்ரோன் டு ஃபெயிலியர். இப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற
மொபைல்ல இருந்து டிவில இருந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூஸ் மாதிரி மாறிடுச்சு. எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் வி ஆர் சேஞ்சிங் இட். அது வந்து பிரைசிங் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகுது. ஸோ சி எனி ஐடி காம்பனன்ட் கேன் ஃபெயில் எனி டைம். ஓகே, ஸோ ஐடி காம்பனன்ட்ன்றது எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ல வந்து இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் ஃபெயில் ஆகிறது தான் வந்து யூ கேனாட் ஆஸ்க் ஃபார் 50 இயர்ஸ் ஆர் 100 இயர்ஸ். இது வந்து இது கிடையாது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக் பண்ணலாம். சி டெக்னாலஜி பீப்புள் கேன் பில்ட் டெக்னாலஜி டு சஸ்டெயின் ஃபார் அ லாங் டைம். அது வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி காசு கேட்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியில போயிட்டு எனக்கு ரொம்ப நாள் வர மாதிரி ஹார்ட்வேர், ரிலேபிளான ஹார்ட்வேர் வேணும் அப்படின்னா தே கேன் கெட் இட் பில்ட். பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைசிங் வில் சேஞ்ச். அப்போ உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைசிங்ல வந்து ஆஃபரிங் கொடுக்க முடியாது, சர்வீஸ் கொடுக்க முடியாது. See, there are two different things, right? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா you're going and purchasing 10,000 rupees TV thinking in mind, சரி இது போனாலும் பரவாயில்லன்ற மாதிரி தான் வாங்குறோம். ஏன்னா அது வந்து ப்ரைசிங் கம்மியா இருக்கு. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் a very high priced thing, அது வந்து லாங் ரன்னிங் வரும். ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த iOSலாம் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். பட் we have to invest more money. ஸோ எல்லாமே வந்து ரேஷனல் பிட்வீன் காஸ்ட் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்து தே ஆர் க்ளோஸ்லி அட்டாச் டு ஈச் அதர். இப்போ நம்ம ஐபிஎம் உடைய டேட்டா சென்டர்ல போயிட்டு சர்வீஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா they might use some 50 years old technology or 40 years old technology to sustain their services. ரொம்ப டவுன் டைம்லாம் வராத மாதிரி அவங்களால ரன் பண்ண முடியும். சரி, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a trade off between cost, speed, performance and your expectation. ஸ்டாலினி சங்கர், லைக் இங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா, ஐ மீன் விஎம் இன்னொரு ஹார்ட்வேர்ல பிக்கப் ஆகுன்றீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெய்ட் கான்செப்ட் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா? கரெக்ட். ஆமா, இப்போ நீங்க எப்படி ரைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து இன்னொரு இதுல வந்து ரெஸ்யூம் ஆகுமோ அந்த மாதிரி இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து விஎம்வேர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வி மோஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தவுட் டவுன் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஆக்சுவலா இங்க லைவ் மைக்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஃபெயில் ஆக போற ஹார்ட்வேர்ல இருந்து நல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்க ஹெல்த்தி ஹார்ட்வேருக்கு வந்து மூவ் பண்ணிடும் அந்த வர்ச்சுவல் மெஷின். இட் இஸ் a kind of automatic மூவ்மெண்ட் ஆஃப் டேட்டா. இப்போ வந்து வர்ச்சுவல் மெஷின் வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்ரி திங் இஸ் a folder. ஓகே, நம்ம வந்து பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் மாதிரி கிடையாது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டூல் வச்சு எல்லாம் மூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட் ஹஸ் பிகம் லைக் a folder. ஒரு ஃபோல்டரை வந்து ஒரு லொகேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொகேஷன் மூவ் பண்ற மாதிரி தான், ஒரு வால்யூம்ல இருந்து இன்னொரு வால்யூம் மூவ் பண்ற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. அந்த மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ஒரு சில ஃபைல்ஸ் வந்து மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஏன்னா வந்து அது கரண்டா யூசேஜ்ல இருக்க மாதிரி காமிக்கும். அந்த உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ டெம்பரரி ஃபைல்ஸ்லாம் நீங்க வந்து இருந்துச்சுன்னா அலோவ் பண்ணாது. ஏன்னா வந்து அந்த கரண்டா அந்த ஃபைல் லாக்ல இருக்கு, கரண்டா அந்த ஃபைல் யூஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த லாக்ல இருக்க ஃபைலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிலீஸ் பண்ணி அன்ரிலீஸ் பண்றது தான் இந்த ப்ரிசர்விங் டெக்னாலஜில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 10 to 30 செகண்ட் ஃப்ரீசிங், அந்த பாசிங் அண்ட் ரிசீவிங் சொல்றல, அது அதுக்காக தான். ஸோ கரண்டா லாக்ல இருக்கிற விஷயங்களை வந்து மூவ் பண்ண முடியாத விஷயங்களையும் சேர்த்து மூவ் பண்றதுக்காக there will be a small freezing procedure. அப்போ 10 to 30 செகண்ட்ஸ்ல அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணிடுங்களா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா? நாம இல்ல மூவ் பண்றதுக்கு டைம் ஆகுங்க. உங்களுக்கு வந்து எண்ட் யூசரோடைய அப்ளிகேஷன் டவுன் டைம் வந்து 10 to 30 செகண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரீஸ் பண்ணும். அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 100 GB டேட்டா காப்பி பண்ணணும்னா ஆல் 100 இஸ் நாட் அரஸ்டட் பை த அப்ளிகேஷன். ஏதோ ஒரு 10 MBO இல்ல வந்து ஒரு 100 GBO இல்ல 100 MBO இல்ல ஒரு 10 MBO யூஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்னா அந்த ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கிற விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த டவுன் டைம் வேணும். மீதி கண்டென்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா குயிக்கா மூவ் ஆயிடும். அதே மாதிரி இன்னொரு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த கண்டென்ட் விச் இஸ் இன் த மெமரி. பேக் எண்ட்ல இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் வந்து இட் இஸ் காமன், ஸ்டோரேஜ் மூவ் ஆகல. நமக்கு வந்து அந்த வர்ச்சுவல் மெஷின்ல யூஸ் ஆயிட்டு இருக்க ஃபைல் சொல்றேன் நான். இப்போ நான் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லும் போது தான் ரொம்ப ஜிபி கணக்குல வந்து டேட்டா இருக்கும் அதுல. ஏன்னா வந்து இப்போ எஸ்ஏபி சிஸ்டம்லாம் பாத்தீங்கன்னா 6 TB அந்த மாதிரிலாம் வந்து மெமரி இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஜிபி கூட ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். பட் இஃப் இட் இஸ் ரெகுலர் உங்களுடைய நீங்க டே டு டே பாக்குற அப்ளிகேஷன்ல எல்லாம் வந்து அவ்வளோலாம் கண்டென்ட் இருக்காது. மிஞ்சி போனா ஒரு 10 MB to 100 MB அந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரிசர்வ் ஆகும். ஸோ அது குயிக்கா மூவ் ஆயிடும். அந்த கண்டென்ட்டை மூவ் பண்றது தான் இங்க கான்செப்ட். வி ஆர் நாட் மூவிங் த என்டையர் பேக் எண்ட் OS உடைய டிஸ்கோ இல்ல கம்ப்ளீட்டா மூவ் பண்ணல. சோ இந்த பர்టిక్యులர் அந்த மெமரி ஸ்டேட் என்எஃப்எஸ் மாடல்ல தான் இருக்குங்கீங்களா அது? இல்லங்க, அவ்வளவு போகாதீங்க, ரொம்பலாம் டெக்னாலஜிக்குள்ள போகாதீங்க, ஸ்டோரேஜ்குள்ளலாம். சி அது வந்து என்எஃப்எஸ்ன்றது இட்ஸ் ஃபைல் ஷேரிங் டெக்னாலஜி, கரெக்டா? ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். இங்க என்ன நடக்குதுன்றது வந்து ஓகே, நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு குயிக்கா ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கா ட்ரை பண்றேன். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் மல்டிபிள் பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர். ஓகே, ஸோ சர்வர் ஹார்ட்வேர் என்னப்பா இது? ஓகே, சர்வர் ஹார்ட்வேர் 1 இருக்கு, சர்வர் ஹார்ட்வேர் 2 இருக்கு. அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா we have multiple ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட்வேர். ஓகே, ஸோ இப்போ பேக் எண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a காமன் ஸ்டோரேஜ். அது வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜா இருக்கலாம், இல்ல 2 ஸ்டோரேஜா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். we have some பேக் எண்ட் ஸ்டோரேஜ்
here. Okay, so இப்போ இந்த storage, இந்த compute, sorry, so you got storage devices, you got compute providing compute devices na CPU, memory அந்த aspectல வந்து it is relying network card அதெல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ நம்மளுடைய VM வந்து இப்போ இங்கே ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த VM ரன் ஆயிட்டு இருக்க VM வந்து அதோடைய பேக்எண்ட்ல வந்து எய்தர் வந்து நெட்வொர்க்கிங் காம்பனண்ட்டோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்த சர்வருடைய ஹார்ட்வேர்லையோ ஏதோ ஃபெயிலியர் நடக்க போகுது அப்படின்னா ப்ரெடிக்டிவா அலர்ட் வந்தது. அதாவது நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ அன்பிளான்ட் ஹார்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ் நடக்க போகுது. இப்போ வந்து இந்த ஃபெயிலியரை வந்து மிட்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோசாஃப்டோடைய ஹைப்பர் வியோட லைவ் மைக்ரேஷன் டெக்னாலஜி வந்து இந்த வர்ச்சுவல் மெஷினை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சர்வர் ஹார்ட்வேர்லேருந்து இன்னொரு ஹார்ட்வேருக்கு வந்து மூவ் பண்ணிடும். அந்த மூவ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர்ச்சுவல் மெஷினோடைய ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இங்க மெமரியில வந்து ப்ரிசர்வ் ஆயிட்டு இருக்கும். இல்லை அந்த வர்ச்சுவல் மெஷின்குள்ள இருக்கிற வர்ச்சுவல் மெமரியில வந்து இட் வில் பி கெட்டிங் ஸ்டோர்ட். அதை வந்து மூவ் பண்றது வந்து இட் இஸ் நாட் லைவா மூவ் பண்றது வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் மூவ் பண்றதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் கோ அண்ட் பாஸ் அண்ட் ரெசியூம் த கண்டென்ட். கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதை அன்ஃப்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ பேக் எண்ட்ல ஸ்டோரேஜ் வந்து இங்கே தான் இருந்துட்டு இருக்கு. ஓஎஸ் உடைய டிஸ்க், அந்த அப்ளிகேஷனுடைய டேட்டா டிஸ்க், அது வந்து மூவ் ஆக போறது இல்லை. அது வந்து எல்லா பிசிக்கல் ஹார்ட்வேரும் இட் இஸ் கனெக்டட் டு இட். ஓகே, அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் இம்பாக்டட். அது மூவ் ஆக போறது இல்லை. ஏன்னா நமக்கு வந்து மூவ் ஆகுறதுன்றது இந்த வர்ச்சுவல் மெஷினுடைய கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்டேட் அண்ட் வர்ச்சுவல் மெஷினுடைய மெமரியில இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும்தான். ஓகே, அது நம்ம என்ன சொல்றது, நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அது பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் நீங்க ஹைப்பர் வில ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த லைவ் மைக்ரேஷன் ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்துருக்கலாம். ஓகே, ஸோ வி மோஷன்லாம் தெரியல, வி மோஷன் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை? ஓகே ஓகே, நான் ஹைப்பர் வீக்லாம் வரேன் சுப்ரமணியம். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் அந்த டெக்னாலஜி நம்ம வந்து இங்கே ஹைப்பர் வி மேனேஜ் பண்ணல. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வி டோன்ட் ஹேவ் த ஆப்ஷன் டு சூஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் மைக்ரேஷன் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து ரொம்ப குயிக்காக வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து வித் ரெடியூஸ் டவுன் டைம் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் கிவிங் குயிக் மைக்ரேஷன். அது வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அது. பட் ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணல. ஓவர் ஆஸ் லுக்கிங் ஃபார் ஆன்சர்ஸ், சங்கர் இது வந்து பேக் எண்ட்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மைக்ரோசாஃப்டோடைய ஃபேப்ரிக் கண்ட்ரோலரே வந்து ட்ரிகர் பண்ணிடும். Okay. The SSD is same hard disk தான சார்? We are talking about hard disk, right? Like ஆமா ஆமா, சி இல்ல டிஸ்க் டெக்னாலஜில வந்து இப்ப 2 இருக்குல்ல. நம்ம ஒரு பழைய ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த ஸ்பிண்டில் பிளேட்டர் அந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து தம் டிரைவ் மாதிரி எல்லாமே இப்ப ஃபிளாஷ் டெக்னாலஜியா மாறிடுச்சு. இப்ப எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவா மாறிடுச்சு. ஸோ இப்போ இருக்கிறது எல்லாம் வந்து மோஸ்டா வந்து எல்லாரும் சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ் தான். ஈவன் வீட்டில் நம்ம இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல கூட எஸ்எஸ்டி தான் யூஸ் பண்றோம். இது வந்து ஃபிளாஷ் டெக்னாலஜி. இது வந்து பழசு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் டெக்னாலஜி வேற. இது வந்து ஈவன் தோ வி கால் இட் அஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் drive, but இது வந்து HDD na it is primarily referring to magnetic drive. Okay, SSD na it is a flash drive and it doesn't have that அந்த ஸ்பிண்டில் பிளேட்டர் அந்த பழைய இதெல்லாம் கிடையாது. அந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவுடேட்டட் ஆயிடுச்சு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு RPM வந்து ரெவல்யூஷன்ஸ் பெர் மினிட் பார்த்தா வாங்குவோம். உங்களுக்கு வந்து 15 RPM 15K RPM இல்ல 10K RPM. அது வந்து அப்பெல்லாம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு ஃபாஸ்ட் இட் கேன் ரிவால்வ் ஆர் ஹவு எவ்வளவு குயிக்கா ரொட்டேட் பண்ணி நமக்கு வந்து டேட்டா ஃபெச் பண்ணி தரோன்றது. இப்போ ஃபிளாஷ்ன்றது வந்து ரொம்ப குயிக்கா டேட்டா ஃபெச் பண்ணோம். இங்க ரெவல்யூஷன்ஸோ இல்ல ரொட்டேஷன்ஸோ அதெல்லாம் கிடையாது இப்ப. ஓகே, ஸோ அது போலாம், நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் இட் லிட்டில் லேட்டர். பட் இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் எ சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் நீங்க வந்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை வந்து ஹைலி அவைலபிளா டிசைன் பண்றதுக்கான இன்புட் தான் இது. ஸோ மற்றபடி இது வந்து ஜூனியர் பீப்புளுக்குலாம் இது இந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லை. பட் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தீஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஏன்னா கஸ்டமர் கூட பேசும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஷுட் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. there are technologies that can reduce the downtime என்றதான் நம்ம பேசணும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்புட்ஸ்லாம். Okay, so let's get into the first core service, which is compute. Okay, so compute service பத்தி பார்க்கலாம். கம்ப்யூட் போதே அந்த நேம் வச்சு உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஸோ கம்ப்யூட் போது we are primarily talking about CPU, memory, அந்த நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் பண்றதுக்கு தேவையான CPU மெமரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிரைமரிலி கால்ட் இஸ் கம்ப்யூட். ஈவன் தோ அதுல நெட்வொர்க் கார்டு இருக்கும், அதுல ஸ்மால் டிஸ்க் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். பட் மோஸ்டா வந்து கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம வந்து ஷேர்டு ஸ்டோரேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால வந்து எக்ஸ்டர்னல் SAN தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வந்து லேனுக்கு வந்து பிசிக்கல் ஸ்விட்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து தனித்தனியா நம்ம கம்ப்யூட், நெட்வொர்க், ஸ்டோரேஜ், ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு
வீக் ஆன் வீக் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எஸ்பெஷலி நெட்வொர்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் வந்து நிறைய வெயிட்டேஜ் இருக்கும் எக்ஸாம்ல. ஸோ அது வந்து தனியாகவும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு AZ 700 சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம நெட்வொர்க் வந்து மேபி 2 வாரம் 3 வாரம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஒன் பை ஒன். ஓகே, இப்போ நம்ம கம்ப்யூட் ஆப்ஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு வந்து மோஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி அஜூர் கரண்டா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருந்து கிளவுடுக்கு வந்து நிறைய வர்ச்சுவல் மெஷினா தான் கொண்டு வராங்க. அதுக்கு பேர் வந்து ரீஹோஸ்டிங் சொல்றாங்க. சாரி, mute this line. So most of the concepts are currently rehosting. Rehosting அப்படின்னா ஹோஸ்ட்டை மாத்துறோம். நம்ம ஹோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கிற ஹார்ட்வேர் வந்து ஆன் ப்ரமைசஸ் பிசிக்கல் ஹார்ட்வேருக்கு பதிலா கிளவுட்ல இருக்கிற அஜூர்ல இருக்கிற ஹார்ட்வேருக்கு வந்து மூவ் பண்றோம். அதான் ரீஹோஸ்டிங். ஹோஸ்ட்ன்றது இட் ரெஃபர்ஸ் டு த சர்வர், டு த பிசிக்கல் மெஷின். பிசிக்கல் மெஷினை தான் நம்ம இங்க வந்து ஹோஸ்ட்னு சொல்றோம். பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர், பிசிக்கல் சர்வர். ஓகே, ஸோ ஆன் ப்ரமைஸ்ல இருக்கிற பிசிக்கல் சர்வருக்கு பதிலா வர்ச்சுவல் மெஷினை வந்து அஜூரோட ஹோஸ்ட்ல வந்து ரன் பண்றோம். ஸோ அதுதான். ஸோ மூவிங் டு அஜூர் ஹோஸ்ட் ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங் ஹார்ட்வேர் ஆர் ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங். ஏன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஹார்ட்வேர்னு சொல்றதால நான் எதுக்காக அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா அது வந்து ஆன் ப்ரமைசஸ்ல இருக்கிற ஹார்ட்வேரா இருக்கலாம், இல்ல வந்து இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டி கிளவுட் அதர் கிளவுட்ல இருக்கிற ஹார்ட்வேரா இருக்கலாம், இல்ல எப்படி வேணா இருக்கலாம்ல. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கேஸ் டு கேஸ். நம்ம அஜூர் ஹோஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரோம். ஹோஸ்ட்ன்றது இட் இஸ் பிசிக்கல் சர்வர், பிசிக்கல் ஹார்ட்வேர். ஸோ அதனாலதான் அதுக்கு பேர் ரீஹோஸ்டிங். ஒரு ஹோஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு ஹோஸ்ட்டுக்கு மாத்துறதுக்கு பேர் ரீஹோஸ்டிங். இப்போ நிறைய அஜூரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ரீஹோஸ்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் சில கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரீபிளாட்ஃபார்மிங்கும் பண்ணுவாங்க. அது டிபெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து அது டிசைட் பண்ணுவாங்கன்றது நம்ம மைக்ரேஷனுடைய டிஸ்கவரி அண்ட் அசஸ்மெண்ட்ஸ் ஒரு 2 hour செஷன் இருக்கு. ஸோ அதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம கிளாஸ்லேயே. ஓகே, இப்போதைக்கு வந்து வர்ச்சுவல் மெஷின்ன்றது இட் இஸ் a VM, இட் இஸ் நாட் அ பிசிக்கல் சர்வர். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மெஜாரிட்டி நான் அந்த இனிஷியல் உங்களுடைய இன்புட்ஸ், உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் கேட்கும்போது நிறைய பேர் VMware வர்ச்சுவலைசேஷன்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ வர்ச்சுவல் மெஷின்ன்றது இட் இஸ் ஏ சிமுலேஷன் ஆஃப் பிசிக்கல் மெஷின், ரைட்? பிசிக்கல் மெஷினோடைய பிசிக்கல் சர்வரோடைய ஒரு சிமுலேஷன் ஆர் பிசிக்கல் மெஷினோடைய ஒரு சிமுலேஷன் ஆர் இட் கேன் பி அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லலாம். ஓகே, இட்ஸ் a physical abstraction. ஸோ வர்ச்சுவல் மெஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா I think I have a slide here. I can just copy paste it. Okay, so let me keep it simple. வர்ச்சுவல் மெஷின்றது as I told you இப்போ வந்து அது ரொம்ப சிம்பிளா மாறிடுச்சு. இட் ஹஸ் பிகம் லைக் எ ஃபோல்டர் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. அது முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் யூஸ் டு பி வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் வென் வி ஆர் இன் பிசிக்கல் சர்வர். ஒரு பிசிக்கல் சர்வர்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்க அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவ் பண்றதுன்றது இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி திங். பட் வந்து அது இந்த வர்ச்சுவலைசேஷன் கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பிசிக்கல் மெஷின் ஹஸ் பிகம் எ வர்ச்சுவல் சர்வர். வர்ச்சுவல் சர்வர்ன்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோல்டர் ஆர் இமேஜ் ஆர் ஃபைல், குரூப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் வந்து ஆக்சுவல் பிசிக்கல் கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே ஒர்க் ஆகும். பட் இட் இஸ் அ வர்ச்சுவல் மெஷின். ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு டெப்தா போக தேவையில்லை. ஏன் போக தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம வி ஆர் நாட் மேனேஜிங் த வர்ச்சுவலைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். இன்ஸ்டெட் நம்ம டிரெக்டா போயிட்டு வி ஆர் கிரியேட்டிங் எ VM அண்ட் வி ஆர் மேனேஜிங் இட் இன் அஷூர் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வர்ச்சுவலைசேஷனுடைய இன்டெப்த் டீடைல்ஸ் தேவையில்லை. ஏன்னா வர்ச்சுவலைசேஷன் இஸ் மேனேஜ்ட் பை மைக்ரோசாஃப்ட் இன் த கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். Virtualization is managed and maintained by Microsoft in Azure platform, Azure public cloud platform. Okay, பட் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா யூ வில் ஹேவ் மோர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்னன்றது தெரியும். ஸோ இட்ஸ் லைக் பிசிக்கல் மெஷின் மாதிரி தான், பட் இட் இஸ் லைக் சிமுலேஷன், இட் இஸ் ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஓகே, இன்னும் ஒரு படி எக்ஸ்ட்ரா சொல்லணும் அப்படின்னா இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் குயிக் 1 minute எடுத்துக்கிறேன். முன்னாடிலாம் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிசிக்கல் சர்வர் வாங்குவோம். இப்போ ஈவன் நீங்கள் வீட்டில் வந்து எனக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேணும்னா நீங்கள் போயிட்டு ஒரு என்ன பண்ணுவீங்க, ஹார்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுவீங்க. இவ்வளோ CPU, இவ்வளோ மெமரி, இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ், இந்த அளவுக்கு நெட்வொர்க் ஸ்பீட் எல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேணும்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஆட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி ஒரு 20 years பேக்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 25 years பேக்லாம் எனக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும், விண்டோஸா லினக்ஸான்ற சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம ரன் பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து பேக் எண்ட்ல வந்து இவ்வளோ கம்ப்யூட், இவ்வளோ CPU, மெமரி, ஸ்டோரேஜ்லாம் வேணும்ன்றத வில் கோ அண்ட் சூஸ் இட். இப்போ இது வந்து ப்ரொலிஃபரேட் ஆயிடுச்சு. இது ப்ரொலிஃபரேட் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனில வந்து 1000 அப்ளிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு 1000 சர்வர் வேணும். அதே மாதிரி பேக் எண்ட்ல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பேஸ், யூட்டிலிட்டி சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய பிசிக்கல் சர்வர் வேணும்.
இப்போ நிறைய பிசிக்கல் சர்வர் வேணுன்ற இடத்துல என்ன ஆகும், யூ வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரேக்ஸ் தேவைப்படும். ஒரு சர்வரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 சர்வர் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரேக் வேணும். அதே மாதிரி 1000 சர்வர் இருக்குன்னா அதுக்கு 100 ரேக் வேணும். அந்த மாதிரி இட் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரேக்ஸ், லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பிசிக்கல் சர்வர்ஸ். இத்தனை சர்வரை இன்டர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூ நீட் அட்லீஸ்ட் 10 to 20 டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க் ஸ்விட்ச் வேணும். பேக் எண்ட்ல வந்து அதுக்கு தேவையான ஸ்டோரேஜ் கொடுக்கறதுக்கு we need a lot of storage devices. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has proliferated a lot. இதை வந்து எப்படி கம்மி பண்ணலாம், இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணும்போது தான் VMware came with a technology called virtualization. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனுக்கு தனியா இண்டிவிஜுவலா வந்து ஒரு பிசிக்கல் சர்வர் வேண்டாம். இன்ஸ்டெட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பிசிக்கல் சர்வர்ல இருக்கிற, ஏன்னா டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 இயர்ஸ் பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் சர்வர்ல வந்து 8 GB மெமரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி தான் அப்போ வந்து இருந்தது. ஆக்சுவலா CPU வந்து கம்மியான இந்த மாதிரி இப்ப கரண்டா இருக்கிற மாதிரி நிறைய கோர் உள்ள ப்ராசஸர்ஸ் எல்லாம் இப்ப கிடையாது. அப்ப ரொம்ப கம்மியான கோர் உள்ள ப்ராசஸர்ஸ், நிறைய கம்மியான மெமரி டெக்னாலஜி, நிறைய கெப்பாசிட்டி எல்லாம் அப்ப கிடையாது. அப்போதைக்கு இப்படி இருந்தது வந்து we were able to run like that. பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா we are getting very big systems with very high capacity in terms of even terabytesல வந்து மெமரியே கொடுக்குறாங்க. 6 terabyte இருக்கிற ஹார்ட்வேர்லாம் இருக்கு. even we have a lot of systems with very high graphics card, வெரி ஹை கெப்பாசிட்டி கம்ப்யூட், CPU இருக்கிற மாதிரி மெஷின்ஸ்லாம் நிறைய வந்துருச்சு. இப்போ இதை வந்து ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணா வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் எனி சென்ஸ். ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டியை வச்சுட்டு நம்ம வி ஷுட் நாட் வேஸ்ட் இட். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா தே கேம் அப் வித் டெக்னாலஜி கால் ஹைப்பர்வைசர். இந்த ஹைப்பர்வைசர் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஹைப்பர் வின்னு கொடுக்குறாங்க, VMware வந்து vSphere, அதாவது ESXi அப்படின்ற OS வழியா கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஹைப்பர்வைசரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we were able to run multiple virtual machines on one single hardware. ஒரு சிங்கிள் ஹார்ட்வேர்ல இருக்கிற ஃபுல்லஸ்ட் கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்மளால யூட்டிலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த பர்டிகுலர் பழைய ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த VM வந்து இந்த ஹார்ட்வேர்ல இருக்கிற கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ற பெனிஃபிட் இருக்கும். யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா இட் இஸ் a wastage here. இங்க அப்படி கிடையாது. we are trying to make full use of the hardware உடைய fullest capacity like CPU, memory, அந்த content storage எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஹார்ட்வேர்ல மல்டிபிள் VMs ரன் பண்ணிட்டு we are making full use of it. இதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொன்னாங்க. ஏன் ஹார்ட்வேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொன்னாங்கன்னா 1000 ஹார்ட்வேர் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து 100 ஹார்ட்வேரோ இல்ல வந்து 50 ஹார்ட்வேரோ தான் இருக்கு. ஏன்னா வந்து we have consolidated all of them into virtual machine. ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு பிசிக்கல் சர்வர் மாதிரி இல்லாம இப்ப ஒரே ஒரு பிசிக்கல் சர்வர்ல we are having multiple virtual machine. இந்த மல்டிபிள் virtual machine it can run any operating system. இது வந்து விண்டோஸ் சர்வரா இருக்கலாம், இது லினக்ஸா இருக்கலாம், இது 32 பிட்டா இருக்கலாம், 64 பிட்டா இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச்ல வந்து இந்த ஹைப்பர்வைசர் இட் இஸ் a very big revolution. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிசிக்கல் ஹார்ட்வேரை கம்மி ஆயிடுச்சு. இதுல வந்து இட் இஸ் a physical abstraction. இது நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கம்மி பண்ணிச்சான்னு கேட்டா கம்மி பண்ணல. அதுக்கு நான் ஆன்சர் வர, அதுக்கு வந்து கண்டெய்னர் டெக்னாலஜி மூலமா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப ஸோ 25 இயர்ஸ் பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சேலஞ்சஸை வந்து ஓவர் கம் பண்றது தான் இந்த பிசிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்ட். நம்பர் ஆஃப் பிசிக்கல் சர்வரை வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணாங்க. ஓகே, ஹவு பை கன்வெர்ட்டிங் பிசிக்கல் சர்வர்ஸ் இன்டு வர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ். பிசிக்கல் சர்வர்ஸ்லாம் வந்து வர்ச்சுவல் மெஷினா மாத்திட்டாங்க. இப்போ 20 இயர்ஸ் அந்த VMware டெக்னாலஜி ரொம்ப பீக்ல இருந்தப்ப ஸ்டார்டிங் வித் 2004 அந்த டைம்ல இருந்து லாட் ஆஃப் கன்வர்ஷன்ஸ் நடந்துச்சு. ஓவர் த பீரியட் இப்போ எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே VMs மாறிடுச்சு. இது வந்து உங்களுடைய ஆன் ப்ரமைசஸ்ல தான் இந்த ஸ்டேட்டஸ் சொல்றேன். கிளவுட்லயும் வந்து அதை லெவரேஜ் பண்றாங்க. கிளவுட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா when we want a server ஒரு OS with இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வித் ஒரு பர்டிகுலர் கான்ஃபிகரேஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம போயிட்டு இப்போ பிசிக்கல் சர்வர் வாங்குறது கிடையாது கிளவுட்ல. இன்ஸ்டன்ட் நம்ம போயிட்டு ஒரு VM தான் வாங்குறோம். VM தான் வந்து அவங்க ப்ரொவிஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ அந்த VMக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா it will have its own independent CPU, memory, storage எல்லாமே கொடுத்து ப்ரொவிஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டு ஒரு virtual machine கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா it is not a physical server, instead it is a virtual machine அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஓகே, ஸோ இந்த virtual machine கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ எதுக்காக virtual machine நமக்கு வேணும், நம்ம கம்பெனியோடைய அப்ளிகேஷனையோ இல்லை டேட்டா பேஸோ இல்லை அதோடைய யூட்டிலிட்டி சிஸ்டம்ஸோ சர்வீசஸோ ரன் பண்றதுக்கு we need a virtual machine with some specific capacity. அந்த கம்ப்யூட் கெப்பாசிட்டின்றது இட் இஸ் a combination of உங்களுடைய CPU, மெமரி, அதெல்லாம் அந்த கிராஃபிக்ஸ் வேணா கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கம்ப்யூட் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ நம்ம லெட்ஸ் கோ டு த போர்ட்டல் ஹியர். ஸ்டாலின் ஸ்டில் த EXX GSX பாக்ஸ் இருக்குதா? ஓகே, இருங்க. Who is asking that question?
சங்கர் VMware வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஓகே ரைட் 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 ஸோ சங்கர் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் வெரி வெரி ஓல்ட் கிடையாது. கான்செப்ட் இப்போ ஓகே. ஆமா ஆமா VMware வந்து ஃபர்ஸ்ட் VXI ஃபர்ஸ்ட் அந்த வந்தப்போ GSக்கு 2 பாக்ஸ் வச்சிருப்போம். அதுல இருந்து தான் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஆமா ஆமா ஃபர்ஸ்ட் VMware வந்து எவல்யூஷன் வந்தப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தே யூஸ் டு ஹேவ் சம்திங் கால்ட் அந்த சர்வர்லாம் வந்து வர்ச்சுவலைசேஷன் பண்ணும்போது அந்த GSXன்ற ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து இனிஷியலா ரிலீஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் 2001 அந்த டைம்ல ஓகே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா இட் இஸ் எ கஸ்டமைஸ்ட் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓகே ஒரு லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வர்ச்சுவலைசேஷனோடய கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் வந்து திங்க் பண்ணாங்க நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்து வர்ச்சுவலைசேஷன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வந்து தேவையில்லாத நிறைய அன்வான்ட் சர்வீசஸ் லைக் SFTPO இல்ல வந்து TFTPO இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்நெட்டோ இந்த சர்வீசஸ்லாம் நமக்கு தான் தேவையே இல்லை நமக்கு தேவை வந்து வர்ச்சுவலைசேஷன் பண்றதுக்கான சில கர்னல் வேணும் அதுக்கான லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் பேக்கேஜஸ் அது இருந்தா போதும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இது வந்து எவல்யூஷன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் GSXன்னு இருந்தது அப்புறம் ESX மாறிடுச்சு அப்புறம் ESXi மாறிடுச்சு இது வந்து இட் இஸ் எவல்யூஷன் இது வந்து 2000ல இருந்து 2004 வரைக்கும் we had different version VMware சர்வர்னே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் VMware GSX சர்வர் அப்புறம் வந்து அது ESX மாறிச்சு அப்புறம் அதுல இருந்து ESXi மாறிடுச்சு இப்ப கரண்டா வந்து ESXi இருக்கு பட் வந்து they call it as VMware vSphereன்ற பிராண்டிங் நேம்ல சொல்றாங்க பட் அகைன் ஆமா ஆமா vSphere ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப பழசு இதெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓகே ஸோ 20 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் அந்த GSXலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2005-06 வரைக்கும் ESX இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது ESXiல இப்போ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் வந்து இப்போ நம்ம எங்கேயோ வந்துட்டோம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஓகே லெட்ஸ் கம் பேக் ஹியர் அது வந்து பிராண்ட் நேம் அது ஆக்சுவலா அது vSphereக்கு முன்னாடி ESX முன்னாடி GSX அப்படி இருந்தது ஈவன் வந்து அவங்களுடைய டெஸ்க்டாப் வர்ச்சுவலைசேஷன் ப்ராடக்ட் இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வர் வர்ச்சுவலைசேஷன் ப்ராடக்ட் அதுல டெஸ்க்டாப் வர்ச்சுவலைசேஷனுக்கு வந்து we have something called VMware Workstation VMware Fusion அது OSக்கு ஏற்ற மாதிரி we have different flavors there சாரி 1 செகண்ட் let me reshare my screen நம்ம இன்னொரு அக்கௌண்ட் கூட அன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணோம் So we are going to get into practical mode. Let's see. 8:55. Somewhere I noted down that credential. I'm just checking that quickly. Okay. Just a second, guys. யாராவது அக்கௌண்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா? Have you tried creating accounts and ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா நீங்களும்? Yes, done. I have created account. Tried compute and load balancer. VM like this. Okay, good. என்னோட இதுல ஆபீஸ் ஐடியிலே வந்து ஓபன் ஆச்சு ஆனா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேக்குது. ஓகே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆமா ஃப்ரீ ட்ரையல் நீங்க எனேபிள் பண்ணனும் ஆமா நீங்க சொன்னீங்கல 19க்கு அப்புறம் பண்ண சொல்லி அதனால கம்னு ஆமா கரெக்ட் வெரி குட் ஓகே சோ இது வந்து இப்ப நம்ம yeah Saravanan go ahead சொன்னல ஸ்டான் நான் ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணேன் then it's for asking credit card number then after that there is some error you are not authorized to log in or something like that இல்ல நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணல இன்னும் I'm just trying to find out நான் அன்னைக்கு ஒரு அக்கவுண்ட் ஃப்ரீ அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணேன் அந்த அக்கவுண்டோட credential I'm just searching for that okay I'll reshare so உங்களுக்கு வந்து இப்ப வேற கிரெடிட் கார்டு ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா ஒரு இல்ல I have only one credit card so அத வச்சு ட்ரை பண்ணேன் இல்ல டெபிட் கார்டு வச்சு ட்ரை பண்ணீங்களா இல்ல டெபிட் கார்டு வச்சு ட்ரை பண்ணல டெபிட் கார்டு வச்சு கூட ட்ரை பண்ணுங்க ஒர்க் ஆகும் சில டைம் அத சொன்னல அந்த ப்ரீ கிரெடிட் டெபிட் கார்டு வச்சு கூட டெபிட் கார்டு நம்பர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க கிரெடிட் கார்டு மட்டும் தான் அக்செப்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன்
இல்ல அதுதான் ஆக்சுவலா கான்செப்ட். பட் நான் என்னுடைய டெபிட் கார்டுலாம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட்டி பேங்க், HDFC எல்லாம் வந்து ரெடி கிரெடிட் டெபிட் இருக்கு கார்டு அதுல. கொடுக்கும் பொழுது அது நம்பர் தப்புன்னு வருதுங்களா? அது எரர் வந்துச்சுன்னா ட்ரை இல்ல அதான் பண்ணி சொல்றேன்ல, இப்ப ரெடி கிரெடிட்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. இப்ப உங்களுடைய கார்டுல எல்லா பேங்க்லயும் வந்து உங்களுக்கு ரெடி கிரெடிட் கொடுக்கறது இல்ல. இப்ப நான் போயிட்டு என்னுடைய இதுல வந்து என்னுடைய பேலன்ஸ், பேங்க் பேலன்ஸ் இல்லைனாலும் நான் அதை ஸ்வைப் பண்ண முடியும் கார்டு ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட்டுக்கு. நம்ம அந்த சிட்டி பேங்க்ல எல்லாம் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கார்டுலாம் எனக்கு ஒர்க் ஆகுது. இது நிறைய பேருக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு. நீங்க ட்ரை பண்ணி பேங்க் பாருங்க வைஸ் டெபிட் வேரி கார்டுல. ஆகுங்களா? ஆமா, பேங்க் வைஸ் வெரி ஆகும். எல்லா பேங்க்லயும் வந்து ரெடி கிரெடிட் கொடுக்கறது இல்லைல்ல. அது வந்து நம்ம வந்து அந்த லாங் ஸ்டாண்டிங் கஸ்டமர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நீங்க லோன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். டக்குன்னு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் இது வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுல. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, கார்டுலாம் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, லெட் மீ ஜஸ்ட் அது என்ன மெசேஜ்னா ஸ்டாண்ட், ஸோ செக் வித் யுவர் பேங்க், ஸோ யுவர் பேங்க் நாட் ஆத்தரைஸ் டு பேமெண்ட் மோட் அப்படின்னு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ மேபி அது அவங்க இது பண்ணல, லோ பண்ணல. ஸோ லெட் மீ செக். ஏன் சேவ் பண்ண விட்டேன்னு தெரியல. நம்ம இன்னைக்கு வந்து அஷூர் இல்லாம நம்ம கார்டு டீடைல் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டெபிட் பண்ண மாட்டாங்கல்ல? இல்ல அதான் நோ ஆட்டோமேட்டிக் சார்ஜஸ் கிளியரா சொல்லிட்டேன்ல. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் ஆட்டோமேட்டிக்லி சார்ஜ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கம் ஹியர். ஸோ எனிவேஸ் இந்த இது என்னுடைய அக்கௌண்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் டூரிங் த பிரேக். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் யூ லாகின், ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட் சர்வீஸ் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் கம்ப்யூட் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வர்ச்சுவல் மெஷின். ஸோ வர்ச்சுவல் மெஷினில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளேவர் தான் மெயினாக நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும். இதர் நீங்கள் லினக்ஸ் இமேஜ் வச்சு நீங்கள் ரன் பண்ணலாம், இல்லை விண்டோஸ் இமேஜ் வச்சு ரன் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஆன் ப்ரமைசஸில் பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி டோன்ட் ஹேவ் டு கோ அண்ட் நம்ம இப்போ என்ன சொல்றது இன்ஸ்டால்லாம் பண்ண தேவையில்லை, இல்லை டிப்ளாய்லாம் பண்ண தேவையில்லை. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் கான்செப்ட் தான். ரெடிமேடாக இமேஜ் இருக்கும், டெம்ப்ளேட் இருக்கும், உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ளேவரை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா when I want to deploy a new machine, இதில் போயிட்டு கிரியேட்டில் போயிட்டு அஷூர் வர்ச்சுவல் மெஷின் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற அந்த பேசிக் ஸ்க்ரீன் வந்து மேண்டேட்ரி. இதில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு ஃபில் இன் ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன். மற்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட், இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் தான். அது எல்லாமே ஆப்ஷனல் சொல்லும் போது டிஃபால்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கும். ஐ திங்க் இதுலேயுமே என்கிட்ட பே as you go இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ நீட் டு செலக்ட் த சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த ஒரு ரிசோர்ஸ், கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸோ இல்லை ஸ்டோரேஜ் ரிசோர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு விஷயம் வந்து மேண்டேட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேணும், ஒரு ரிசோர்ஸ் குரூப் வேணும். ஸோ இப்போ இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப் வந்து நம்ம மீனிங்ஃபுல்லாக எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணணுன்றது அந்த டாக்குமெண்ட்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு ஃபாலோ சம் ஸ்பெசிஃபிக் நேமிங் கன்வென்ஷன். ஸ்டான், சாரி ஸ்டான், இது அது செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த டாக்குமெண்ட் நீங்க அப்லோட் பண்ணல போல இருக்கு, நேமிங் கன்வென்ஷன் டெம்ப்ளேட்ஸ் அதை அப்லோட் பண்றேன். அது பண்றேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் இன்னைக்கு பண்றேன். ஷூர். ஸோ RG-, some ஸ்பெசிஃபிக். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சேக் ஸ்டான் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு ரன் மை சர்வீசஸ் அப்படின்னா வி கேன் ஜஸ்ட் சே இது வந்து அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா 01 சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கிவ் இட் அ நேம். ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு ரிசோர்ஸ் நேம் கொடுங்க. ரிசோர்ஸ் குரூப்ன்றது இட் இஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் ரிலேட்டட் ரிசோர்சஸ் டுகெதர். ஓகே, ஸோ உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுடைய எல்லா ரிசோர்ஸஸும் ஒரே இதில் கொண்டு வர மாதிரி. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்டான் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷனுடைய அப்ளிகேஷன் VM01 கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி விஎம்க்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நேமிங் கொடுங்க. நான் அந்த கைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எந்த மாதிரி கொடுத்தா இட் வில் பி பெட்டர். லொகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மேண்டேட்டரி கிடையாது. ஏன்னா அஷூர் பிளாட்ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் செலக்டிங் தி ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன் அண்ட் இது நமக்கு லிஸ்ட்ல வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால ஐடென்டிஃபை பண்றது ஈஸி. பட் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ற மாதிரி கொடுக்குறீங்களோ கொடுங்க. இட் இஸ் ஓகே டு ஹேவ் எ வெரி குட் நேமிங் கன்வென்ஷன். இங்க இருங்க நம்மளுடைய I'll show you that. I think we already went through that. நான் அதை அப்லோட் பண்ணனா நீங்க அதை go through பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to give it a name for virtual machine. Then எந்த ரீஜன்ல ரன் பண்ண போறோம்ன்றது வந்து you have to select. நம்ம எப்படி ரீஜன் சூஸ் பண்ணணும்ன்றது நான் நேத்தே சொன்னேன் உங்களுக்கு. அது AzureSpeedTest.com சைட்லயோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஆன்லைன் சைட்ல போயிட்டு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எது வந்து பெட்டர் ரீஜன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இங்க நம்ம என்னுடைய லொகேஷன்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா it will come to South India ஆட்டோமேட்டிக்கா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see that என்னுடைய லொகேஷன்ல இருந்து இதுதான் ப்ரிஃபர்டுன்னு சொல்றாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. ஸோ அது வந்து செகண்டரி ரீஜன் எதுன்றது இதுல டாப் 2 வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிச்சு பாருங்க. சென்ட்ரல் இந்தியாவில் ஹோஸ்ட் பண்ணா எனக்கு வந்து செகண்டரி வந்து அது பெட்டரா இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எது வந்து
பிரைமரி எது செகண்டரியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ தேர் ஆர் மல்டிபிள் சைட்ஸ். ஓகே, நேற்று ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைட் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ நெட்ஒர்க்ல இன்டர்நெட்ல போனீங்கன்னா நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வி கேன் கோ அண்ட் சூஸ் த ரீஜன். ஸோ நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து எண்ட் யூசருடைய ப்ராக்சிமிட்டிக்கு வந்து எது க்ளோஸா இருக்கோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு வி கேன் சூஸ் த ரீஜன், அங்கே ரன் பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம இந்த ஸ்பீட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்லேருந்து ரன் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஆஃபீஸ் லொகேஷனுடைய ஜம்ப் சர்வரோ இல்லை ஆஃபீஸ் லொகேஷன்ல இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து ரன் பண்ணா நம்ம ஆஃபீஸ் லொகேஷன்லேருந்து எது பக்கம், எது நம்மளுடைய கார்பரேட் நெட்ஒர்க்லேருந்து எது பக்கம்ன்றதை சூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரீஜன் சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே ரீஜன் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வர்ச்சுவல் மெஷின் நேம் as I told you, அது வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் அந்த நேமிங் கன்வென்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதில் you'll get better understanding. ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have to choose the availability option. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம நேற்றுலேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதுக்காக தான். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த விஎம் வந்து வேர் we are going to run, ஈஸ்ட் யூஎஸ் வந்து இருக்கிறதுலே சீப்பஸ்ட் லொகேஷன். ஓகே, ஸோ ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா you'll get very less pricing. ஓகே, இதுல போயிட்டு நம்ம 3 ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அவைலபிலிட்டி செட் வேணுமா, இல்லை அவைலபிலிட்டி ஜோனா, இல்லை வர்ச்சுவல் மெஷின் ஸ்கேல் செட்டான்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவைலபிலிட்டி செட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேக்ல நான் ரன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா தென் ஐ கேன் ஜஸ்ட் சூஸ் அவைலபிலிட்டி செட். இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்கா வந்து எங்கிட்ட அவைலபிலிட்டி செட் எதுவும் இல்லை, அதனால நான் போயிட்டு நான் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நேற்றே நான் அந்த ஆப்ஷன் காமிச்சேன் உங்களுக்கு. இதுல வந்து ஃபால்ட் டொமைன் வந்து டிஃபால்ட்டா 2 இருக்கும், யூ கேன் கோ அப் டு 3. டிஃபால்ட் அப்டேட் டொமைன் வந்து 5 இருக்கும், யூ கேன் கோ அப் டு 20 வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இப்போ என்னுடைய ஸ்டான் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அவைலபிலிட்டி செட் 01. ஓகே, ஸோ அவைலபிலிட்டி செட் 01 நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு டிஃபால்ட்டா இருக்கிற ஃபால்ட் டொமைன் அப்டேட் டொமைன் எனக்கு போதும், ஏன்னா அதுக்கு மேலே விஎம்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ சூஸ் அன் அவைலபிலிட்டி செட். அவைலபிலிட்டி செட் அப்படின்னா மல்டிபிள் ரேக்ல வந்து என்னுடைய விஎம்ஸ் நான் ரன் பண்ண போறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஎம் தான் கிரியேட் பண்றேன், செகண்ட் விஎம் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் எப்படி சூஸ் பண்ணுன்றது நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ஒரு விஎம் வந்து ஜஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிடுவோம். இப்போதைக்கு இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு சூஸ் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு இமேஜ். எனக்கு இப்போ விண்டோஸ் வேணும்னா விண்டோஸ், லினக்ஸ் வேணும்னா லினக்ஸ், அது போயிட்டு நம்ம என்ன இமேஜ் வேணுமோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு விண்டோஸ் சர்வர் தான் வேணும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐல் கோ வித் 2022 போனாலும் போகலாம், இல்லை 2019 டேட்டா சென்டர் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸஸ் வந்து இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. என்னுடைய PSU கோல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு போல இருக்கு. ஆப்ஷன்ஸ், ஓகே, லெட் மீ சூஸ் another region. ஓகே, ஸோ கம்மியான சைஸ் கொடுத்தா போதும், ஏன்னா நான் PSU கோ போகிறதால. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு ரீஜன் மாத்துறீங்க அப்படின்னா இது வந்து அந்த அவைலபிலிட்டி செட் வந்து அந்த ரீஜனல் கான்ஸ்ட்ரக்ட், ஏன்னா வந்து அந்த ரீஜனில் இருக்கிற ரேக், அந்த டேட்டா சென்டர்ல இருக்கிற ரேக் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ வந்து நம்ம அந்த என்ன சொல்றது, இதுக்கு முன்னாடி கிரியேட் பண்ணதை யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா வந்து அது நம்ம ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல கிரியேட் பண்ணோம். இப்போ வந்து நம்ம UK சவுத்ல வந்து யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் ப்ராப்பர்லி கிரியேட்டட். நிறைய பேர் அதை மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, when you are going and changing the region, we have to carefully create the availability set again. அது வந்து இது வந்து இதெல்லாம் ரீஜனல் கன்ஸ்ட்ரக்ட். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிசிக்கல் ரேக்கை பத்தி பேசுறோம். இந்த பிசிக்கல் ரேக் வந்து ஈஸ்ட் யூஎஸ்ல இருக்கிற ரேக்குக்காக கிரியேட் பண்ணோம். வேற UK சவுத் மாத்தினீங்கன்னா நீங்க அதுக்கு தனியா கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இதுல போயிட்டு நான் விண்டோஸ் 2019 டேட்டா சென்டர் சூஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, என்ன சொல்றாங்க, இமேஜ். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ யூசர் நேம் வந்து ஸ்டான்னு கொடுத்துக்கிறேன், ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. கொஸ்டின் தான் கேளுங்க. இப்போ அந்த ரீஜன் செலக்ட் பண்ணீங்களா, இப்போ நம்ம ஆன் ப்ரிமிசஸ், இப்போ ஆஃபீஸ்லயும் வந்து நம்ம ரீஜன் எப்படி நம்ம யூசர்ஸ் லொகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே செலக்ட் பண்ண முடியும், இல்லை? இல்ல இது வந்து வர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப் கிடையாது. இல்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சர்வர் ரன் பண்ண போறோம், நம்ம கம்பெனியோடைய அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நம்ம தான் டிசைட் பண்ண கிடையாது. ஆஃபீஸ்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ரீஜன், இப்போ கரண்டா வந்து உங்களுடைய டேட்டா சென்டர் வந்து சென்னையில இருக்கு அப்படின்னா சென்னை தான் வந்து அஷூர் பிளாட்ஃபார்ம் பெட்டர். இப்போ கரண்டா வந்து உங்களுடைய கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட் குவார்ட்டர் இன் யூகேனா அந்த யூகேல வந்து எங்க டேட்டா சென்டர் இருக்கோ அதுக்கு நியரஸ்ட் லொகேஷன்ல இருக்கிற அஷூருடைய டேட்டா சென்டரை சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம போயிட்டு சூஸ் பண்ண போறது இல்லை. இட்ஸ் மோஸ்ட்லி எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரா இருந்தாங்க அப்படின்னா தே வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சூஸ் த நியர்பை அஷூர் டேட்டா சென்டரை சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இது நம்ம நியூ ஸ்டார்ட் அப் இல்ல ஒரு மிட் சைஸ் கம்பெனி இப்பதான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அங்கதான் நம்மளுடைய இன்புட்ஸ்லாம் தேவைப்படும். அது எப்படி சூஸ் பண்ணணும், எப்படி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்னு இருக்கும். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எங்க இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய கரண்ட் பிசினஸ் பிரசன்ஸ் எங்க இருக்கோ அங்க வந்து சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அவைலபிலிட்டி செட் மேண்டேட்டரி நம்ம கொடுக்கணுமா? இல்ல தேவையில்லை. அதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தேன்
2 VMs வரும்போது தான் அவைலபிலிட்டி செட். நம்ம அதானே பார்த்தோம். இப்போ ஒரு VM இருந்ததுன்னா நமக்கு அவைலபிலிட்டி தேவையில்லை. when you have more than 1 or 2 VMs அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி செட்ல இருக்கணுமா அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கணுமான்றதுலாம். பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் இட். எதனால அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா யூ கேனாட் பிரிங் அன் எக்ஸிஸ்டிங் VM into an availability set. அதை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நாங்க டவுன் டைம் எடுக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு அஜூர் VM 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த அஜூர் VM 1 ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதுக்கப்புறம் நான் புதுசா வந்து எனக்கு அவைலபிலிட்டி செட்ல வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவைலபிலிட்டி செட் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸிஸ்டிங் VM வந்து புதுசா கிரியேட் பண்ண அவைலபிலிட்டி செட்டுக்குள்ள மூவ் பண்ண முடியாது. அது எப்படி மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு டேக் எ இமேஜ். அந்த இமேஜ் எடுத்துட்டு அந்த இமேஜ்ல இருந்து ஒரு புது VM கிரியேட் பண்ணி அது கிரியேட் பண்ணும்போது திருப்பி அந்த அவைலபிலிட்டி செட் செலக்ட் பண்ணி பண்ணணும். அப்போ வந்து அந்த டவுன் டைம் இருக்கு, அதுக்கு பிசினஸ் பேசிட்டு தான் நம்ம பண்ண முடியும், ஆன்லைன்ல பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க இன்கேஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறேன், எனக்கு வந்து மல்டிபிள் ரேக்ல வந்து சிஸ்டம்ஸ் ரன் பண்ற மாதிரி எனக்கு பட்ஜெட் வரும் அப்படின்னா தென் யூ நீட் டு டிசைட் அக்கார்டிங்லி. வெரி கிளியர் கிறிஸ்டல் கிளியர் டாக்குமெண்ட். சங்கர் சாரி நான் இன்னொரு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் செஞ்சதால மியூட் பண்ணிட்டு திருப்பி அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் கேளுங்க. ஓகே எனிவேஸ் சங்கரோட சொல்லுங்க. இப்போ நீங்க ஸ்பீட் டெஸ்ட் பண்ணீங்கல்ல, ஸ்பீட் டெஸ்ட் வந்து எந்த டேட்டா எந்த ரீஜன் நியர்பைன்னு செக் பண்ணீங்க. அது வந்து நீங்க வந்து ஏன் மைக்ரோசாஃப்ட் சைட்லயே செக் பண்ண முடியாது? ஏன்னா டேட்டா சென்டர்ங்கிறது ரொம்ப சீக்கிரட்டா ரொம்ப செக்யூரா வச்சிருப்பாங்க. அது எப்படி தேர்ட் பார்ட்டி சைட் வந்து கரெக்டா நமக்கு அந்த செகண்ட்ஸ் காமிக்கும்? ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் சைட்னா நெட்வொர்க் லேட்டன்சி தானே இது, நெட்வொர்க் லேட்டன்சி தானே இது. நெட்வொர்க் லேட்டன்சி தான். பட் அந்த ரீஜன் வந்து நியர்பைன்னு அது எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? ஏன்னா எந்த இடத்துல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது தானே. தேர்ட் பார்ட்டி சைட் எப்படி வந்து அதை வந்து சரி. உங்க நேம் என்ன? சரி மகேந்திரன். மகேந்திரன் சாரி. ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் மகேந்திரன். ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சைட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய கண்டென்ட் அவங்களுடைய VM இல்லாட்டி அவங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து அதில் ரன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து பப்ளிக் கிளவுட் தானே இது. ஓகே பப்ளிக் கிளவுடுன்னும் போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதை ரீச் பண்றதுக்கான ஸ்பீட் உங்களுக்கு காமிப்பாங்க. ஓகே ஸோ அவங்க வந்து தே ஆர் யூசிங் சம் சர்வீசஸ் டு ப்ரொவைட் யூ தட் பர்டிகுலர் பெனிஃபிட். இப்போ இது எல்லாமே பப்ளிக் கிளவுடுன்றதால எனி ஒன் கேன் கோ அண்ட் ரன் 1 or 2 வர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா ரன் பண்ணலாம். ஓகே ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் கோ அண்ட் ஹோஸ்ட் பர்டிகுலர் VM, அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க லேட்டன்சி செக் பண்றாங்க. ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து இன்னொரு ப்ரொவைடர் பண்ணிட்டு இருக்கிறத கூட இவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஓகே பட் அகைன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் வந்து இட் இஸ் a கைடன்ஸ் தான். இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா நீங்களே இது ஃபுல்லா ட்ரஸ்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஈவன் அவங்களுடைய இன்ஹவுஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. நேற்று கூட காமிச்சேன்ல இப்போ அமேசானுடைய S3 டிரான்ஸ்ஃபருக்கு வந்து அவங்களுடைய நேட்டிவ் டூல் தான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ நீங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நேட்டிவ் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணலாம். பட் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சைட்ஸ் வந்து குயிக்கா வந்து ஒரு விஷுவலைசேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. என்ன எதனால நான் நேற்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, அயர்லாண்ட்ல வந்து நீங்க ரன் பண்ணலாம் சர்வீஸ், யூகேலையும் ரன் பண்ணலாம். பட் அயர்லாண்ட்ல ரன் பண்ணீங்கன்னா 10 times சீப்பரா இருக்கும். ஸோ இப்போ கண்ட்ரி சைட்ல இருந்து நாம சர்வீஸ் ரன் பண்ணோம்னா we can go and choose Ireland instead of London. ஏன்னா வந்து ரியல் எஸ்டேட் காஸ்ட், அந்த சர்வீசஸ் ரன்னிங் காஸ்ட், மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட், அந்த கரன்சி எல்லாமே வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா these kind of things will be very helpful. சரி அப்பனா எனக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் டெஸ்ட் அதே மாதிரி ஸ்பீட் டெஸ்ட் டூல் இருக்கா? மைக்ரோசாஃப்ட் நேட்டிவ் டூல் சொல்றீங்களா? மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட வந்து கேட்டுக்கலாம். நான் இங்க ரன் பண்ண போறேன், இதுதான் என்னுடைய கரண்ட் லொகேஷன்னா நீங்க வந்து அவங்கள்ட்ட கைடன்ஸ் வாங்கிட்டு சப்போர்ட் கேஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கலாம். அவங்க தனியா வந்து ஒரு டூல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை. இன்கேஸ் நீங்க மைக்ரோசாஃப்டோடைய ப்ரிஃபர்ட் லொகேஷன் போகணும், அவங்கள்ட்ட இருந்து இன்புட் வேணும்னா அவங்க தே வில் சஜஸ்ட் யூ இந்த லொகேஷன் இஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ. ஓகே ஜி, தேங்க் யூ. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு VM கிரியேட் பண்ணோம் இல்லை ஒரு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் மேண்டேட்ரி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஃபில் இன் பண்ணாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு கோ அண்ட் கிரியேட் இட். மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகும், எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகும். ஓகே இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, வேலிடேஷன் ஃபெயில்னு சொல்றாங்க. நான் என்னுடைய இதில் பப்ளிக் ஐபி என்ன சொல்றாங்க, என்ன எரர், இதில் எதுவும் எரர் எதுவுமே இல்லையே. ஓகே லெட்ஸ் கோ பேக். சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வெரிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகே அதுக்காக வந்து எரர் மாதிரி வரும். யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் குயிக்லி செக் நம்ம கரெக்டாக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோமா என்னன்றது. அப்புறம் அவங்க வேலிடேட் பண்ணிட்டு தே வில் அலோ ஃபார் கிரியேஷன். ஓகே ஸோ வேலிடேட் பாஸ்ட் ஆயிடுச்சு, தென் வி கேன் கோ அண்ட் கிரியேட் இட். நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 3 or 4 days இதே தான் பேச போறோம். ஓகே வர்ச்சுவல் மெஷின் பத்தி தான் டீடைல்டா பேச போறோம். ஓகே இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு எண்ட் டுடே. ஸ்டாலின் சாரி, இது இங்க பிரைசிங் எவ்வளவு காமிக்கல? 10,500 சம்திங் per hour? இல்ல 10 rupees per hour, 10 Indian rupees per hour. அது 10
டாட் இருக்கு, அங்க ஒரு நடுவில் டாட் இருக்கு. மேபி Okay, இங்க okay. ஜூம் இன் பண்ணாததால உங்களுக்கு வந்து அது மேபி அது அந்த ஆஃப்டர் டெசிமலுக்கு அப்புறம் சாரி இதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த அது 10 தான், அது 10.000 சம்திங் இருந்தது. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஎம் இப்போ வந்து 2 விஎம் கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நம்ம அந்த அவைலபிலிட்டி செட்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, லெட் மீ கோ அண்ட் சூஸ் மை சப்ஸ்கிரிப்ஷன். இதில் வந்து அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸ் குரூப் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு செலக்ட் ஸ்டான், என்ன நேம் கொடுத்தோம், ஆமாம் சம்திங் ஓகே ஏதோ ஒன்று, ஸ்டான் ஆப் VM02. ஓகே, ஸோ அது வெப் ஆப்போ இல்லை நார்மல் அப்ளிகேஷனோ. ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம அந்த எக்ஸிஸ்டிங் அவைலபிலிட்டி செட் சூஸ் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணது காமிக்கும். இப்போ அதை சூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதே அவைலபிலிட்டி செட்டில் VM2 கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் எண்டில் மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களே போயிட்டு இன்னொரு ரேக், அதாவது இன்னொரு FD ஃபால்ட் டொமைனில் போயிட்டு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக் தட். ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருங்க. இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட். ஓகே, இது 2 விஎம் கிரியேட் ஆகட்டும். ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துட்டு 9:15க்கு நம்ம திருப்பி ரெஸ்யூம் பண்ணலாம். ஓகே, வந்துட்டு நம்ம வில் கண்டினியூ ஆர் டிஸ்கஷன். ஸ்டான்லி ஸ்டான்லி நெட்வொர்க்கிங் எதுவும் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண தேவையில்லையா? எல்லாமே பண்ணணும், எல்லாமே செய்ய. நெக்ஸ்ட் இன்னும் 3 வாரம் 4 வாரம் அதை தான் பேச போறோம் திருப்பி. ஓகே, so we can create and so how we can log into the machine. So using the K200 we can log in. அண்ட் இந்த போர்ட் 3389 ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்குமா அது இன்பவுண்ட் போர்ட்? ஆமா, நீங்க விண்டோஸ்னு சூஸ் பண்ணா 3389 எடுத்துக்கும், லினக்ஸ்னு சூஸ் பண்ணா 22 ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கும். இது ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட் பை அஜூர். ஆமா, இது எல்லாமே ஈவன் நம்ம அமேசான்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிளவுட்லயுமே இந்த சிமிலர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகே, क्वेश्चन கேளுங்க. யாரோ ட்ரை பண்றீங்கன்னா எனக்கு இது அவைலபிள் செட்ன்றது வந்து பிளேஸ்மென்ட் குரூப் மாதிரிங்களா? இதுல AWS இல்ல பிளேஸ்மென்ட் குரூப் இங்க இருக்கு. ஆக்சுவலா பிளேஸ்மென்ட் குரூப் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா, ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட். பட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப VMwareல வந்து அஃபினிட்டி ஆன்டி அஃபினிட்டிலாம் சொல்றோம் தெரியுமா? ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அது இங்கேயும் இருக்கு. இங்கேயுமே ப்ராக்சிமிட்டி பிளேஸ்மென்ட் குரூப்லாம் இருக்கு. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரிலேட்டட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு வெப், ஒரு அப்ளிகேஷன், ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது வெவ்வேறு ஹார்ட்வேர்ல ரன் பண்ணா there will be some performance delay. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அது ஒரே சிஸ்டம்குள்ள வந்து கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு பேர் வந்து அஃபினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம VMwareல. கரெக்டா? இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப 2 ஹார்ட்வேர் ரன் பண்றோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டொமைன் கண்ட்ரோலர் 1, டொமைன் கண்ட்ரோலர் 2, இல்ல வந்து வெப் சர்வர் 1, வெப் சர்வர் 2 இப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே சர்வர்ல ரன் ஆச்சுன்னா it is going to be a single point of failure. அகைன் ஒரு ஹார்ட்வேர் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ரெண்டுமே ஃபெயில் ஆயிடும். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா anti affinity or anti affinity வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will separate the VMs to achieve high availability. ஓகே, ஸோ ஒரே விஎம் ஹார்ட்வேர்ல வந்து இந்த 2 விஎம் எப்பயுமே ஒரே ஹார்ட்வேர்ல வரவே வராது. அது வந்து ஆன்டி அஃபினிட்டி சொல்லுவாங்க, இது அஃபினிட்டி சொல்லுவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்க ப்ராக்சிமிட்டி பிளேஸ்மென்ட் குரூப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அது. ஓகே, ஸோ வில் ஒரு செகண்ட் டே தேர்ட் டேல வந்து அதை பார்க்கலாம் நம்ம இன் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ்ல. ஆமா, இப்போ வந்து வெப் சர்வர் இருக்கு, ஆப் சர்வர் இருக்கு, டேட்டா பேஸ் சர்வர் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே அப்ளிகேஷனுக்கு இருக்கும்போது இது ஒரு சர்வர்ல இது ஒரு சர்வர்ல இது ஒரு சர்வர்ல இருந்ததுன்னா கனெக்ஷன் வந்து ஸ்விட்சுக்கு போயிட்டு வரணும், இல்ல வந்து கொஞ்சம் டைம் டிலே இருக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா we can keep all the related VMs together in the same hardware. அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஆப்ஷன் இருக்கு. இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்லயும் இருக்கு, AWSலயும் இருக்கு, VMwareலயும் இருக்கு. பட் VMwareல இருந்து தான் இது வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அதனால தான் அந்த VMwareோடைய டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி குயிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நான் இன்னும் இதை நீங்க வந்து உங்களோட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் மாதிரி எடுத்துங்க. I did not explain it. Okay, so let's take a quick break and we'll come back in 5 minutes. சார் இந்த அவைலபிலிட்டி செட்ன்ற எதுக்கு சார்? இப்போ நம்ம மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் சேம்ல ரன் பண்றதுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் நான் வந்து. This conference will now be recorded. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் சேட்ல வந்து யாரு கேட்டிருந்தா, ராமச்சந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he need more explanation on availability set. ஓகே, இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ராமச்சந்திரன். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பிரேக் போகிறதுக்கு முன்னாடி we tried creating 2 VMs. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் இங்கே வந்து VM லிஸ்ட் ஆக மாட்டேது. ஏன் லிஸ்ட் ஆக மாட்டேது அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஏதாவது ஃபில்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்கே மேலே. ஓகே,
ஸோ எல்லா லொக்கேஷன்லேயும் இங்கே ஃபில்டர் இருக்கு, பரவாயில்ல, எல்லா ரிசோர்ஸ் குரூப்பும் லிஸ்ட் ஆகுது. பட் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபில்டர் என்ன ஆக்சுவலா என்னுடைய விஷுவல் ஸ்டுடியோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுடைய லிஸ்டிங் மட்டும்தான் வரணுன்ற மாதிரி இங்கே ஃபில்டர் ஆயிருக்கு. அதனால தான் இங்கே எனக்கு இந்த விஎம், ஆனால் நான் கிரியேட் பண்ணது என்ன கிரியேட் பண்ண என்னுடைய பே as you go சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால தான் இங்கே லிஸ்ட் ஆகலை. இப்போ ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 2 சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற விஎம்மும் எனக்கு இங்கே லிஸ்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் அதை போய் நிறைய ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு, நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஃபில்டர் பை ரிசோர்ஸ் குரூப், ஃபில்டர் பை டைப், லொகேஷன். எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக் அவைலபிலிட்டி செட்டை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஃபில்டர் தேட், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் கம்மிங் பேக் டு த விஎம்ஸ், இப்போ 2 விஎம் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த 2 விஎம்மும் வந்து எந்தெந்த அவைலபிலிட்டி செட்ல இருக்கு அப்படின்னா இங்க நீங்க இந்த விஎம் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் a ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓப்பன். இப்போ வந்து 2 டைப் ஆஃப் வியூ இருக்கு. இது வந்து நார்மல் வியூ. இது இப்போ நீங்க இதுல ஜேசான் வியூல போனீங்கன்னா ரொம்ப டீடைல்டா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இங்க. இது எதுக்காகனா இது வந்து நீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a கோடா நீங்க டெப்ளாய் பண்ண போறோம், இல்ல வந்து மற்ற டூல்ஸ் எடுத்து வச்சு பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த கோடை நீங்க எப்படி ரீயூஸ் பண்ணி டிப்ளாய் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒரு ஜேசான் வியூல கொடுக்குறாங்க. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இந்த அவைலபிலிட்டி ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இங்க, அவைலபிலிட்டி அண்ட் ஸ்கேலிங் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு. இப்போ இதுல போனீங்க அப்படின்னா இது எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு, என்ன விஎம் ஜென்ரேஷன், இதோடைய ஏஜென்ட் எப்படி இருக்கு, ஸோ அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். இது வந்து ப்ராக்சிமிட்டி பிளேஸ்மெண்ட் குரூப்ல இருக்கா இல்லையா, இது வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கா இல்லையான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க டீடைல் தான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we have created this VM in a specific availability set. ஓகேவா, இப்போ அந்த அவைலபிலிட்டி செட் வந்து பாத்தீங்கன்னா what you can do is you can just go to the specific availability set. அது தனியாவே நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். Okay, so let me go to availability. There is a slowness. Okay, so இதுல போனீங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண அவைலபிலிட்டி செட் இருக்கான்னு பாருங்க. ஸோ இதுல இருக்கு நம்ம ஸ்டான் ஆப் AS1 அவைலபிலிட்டி செட் 01 கிரியேட் பண்ணோம். இதுல வந்து 2 விஎம் இப்போ ரன் ஆகுது. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நேற்று நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்ல, ஃபால் டொமைன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அப்டேட் டொமைன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இப்போ நம்ம அவைலபிலிட்டி செட் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செட்டிங்ஸ் சொன்னோம், என்ன செட்டிங்ஸ் கொடுத்தோம்? ஸோ அவைலபிலிட்டி செட் ஆமா கரெக்ட், ஆமா கரெக்ட். ஃபால் டொமைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கொடுத்தோம், டிஃபால்ட்டே கொடுத்துட்டோம். அப்டேட் டொமைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 கொடுத்தோம். கரெக்டா, அதுதான் டிஃபால்ட்டே நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம். நம்ம இதை நம்ம எது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கொண்டு போகலாம், 3 ஃபால் டொமைன் வரைக்கும் கொண்டு போகலாம். அவங்க நமக்கு வந்து நம்மளுடைய விஎம்ஸ் வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் ரேக்ல வந்து ரன் பண்ணலான்றதை இன்டெரக்டா சொல்றாங்க. ஓகே, அதுதான் இங்க ஆக்சுவலா ஃபால் டொமைன். 3 டிஃப்ரெண்ட் ரேக், 3 டிஃப்ரெண்ட் சர்வர் ஹார்ட்வேர், 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட்வேர் உடைய காம்பினேஷன் வரைக்கும் கொண்டு போலான்றாங்க. இது வந்து 20 டிஃப்ரெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் குரூப், அப்டேட் குரூப் வரைக்கும் போகலாம். நம்ம இப்போ டிஃபால்ட்டை சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த டிஃபால்ட்டை சூஸ் பண்ணதால அப்ப நமக்கு வந்து 2 எஃப்டி இருக்கு. ஸோ அது வந்து எப்பயுமே நம்பர்ஸ் வந்து 0ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, FD0, FD1, FD2 அந்த மாதிரி தான் போகும். இப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 சூஸ் பண்ணதால இது 2 தான் ஆக்டிவ் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி அப்டேட் டொமைன்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா UD0, UD1 அந்த மாதிரி வந்து it will keep increasing based on the numbers we have selected. ஸோ நம்ம வந்து 5 UD சொல்லியிருக்கோம். அப்ப it will go up to UD4 வரைக்கும். ஏன்னா UD0 நம்பர் 0ல ஸ்டார்ட் பண்றதால 1, 2, 3, 4, 5 வரைக்கும் இப்போ நமக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம விஎம் கிரியேட் பண்ண என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெவ்வேறு ஃபால் டொமைன், அப்டேட் டொமைன்ல போய் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்ல நேற்று கிரியேட் பண்ணும்போது. இப்போ நான் வந்து ஒரு 10 விஎம் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எப்படி பிளேஸ் ஆகும் அப்படின்றது நான் நேற்று சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு 10 விஎம் கிரியேட் பண்றேன் அதே எக்ஸாம்பிள்ல. ஓகே, இப்போ வந்து எப்படி கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஎம் வந்து UD0ல போயிட்டு இதாகும், கிரியேட் ஆகும். அதே மாதிரி செகண்ட் விஎம் வந்து UD1ல போயிட்டு கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி so on it will get created. இப்போ வந்து நமக்கு மொத்தம் 5 இருக்கு. ஸோ 5னா it will go up to 4. ஸோ அதே மாதிரி it will go up to 4. இப்போ FD எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஎம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will get created under ஃபால் டொமைன் 0. ஃபர்ஸ்ட் ரேக்ல கிரியேட் ஆகும்னு நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபால் டொமைன் 0. அதே மாதிரி இது ஃபால் டொமைன் 1 and so on. ஸ்டான் இது ஒரு அசம்ஷன் தான் இல்ல, ஏன்னா VM1 FD 0க்கு தான் போகணும்னு அர்த்தம் இல்லையில. VM1 FD 2 கூட போகலாம், UD4 கூட போகலாம். இல்ல அது அப்படி போகாது. இது வந்து அவங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து அந்த அல்காரிதம் வந்து அப்படி அலோவ் பண்ணாது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து FD0ல தான் இருக்கும் VM1.
VM2 வந்து FD1ல தான் இருக்கும். இப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அதனால தான் நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் கொடுக்கல. நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம வி மைட் மேக் மிஸ்டேக். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய பேக் அண்ட் அல்காரிதம் வந்து இது வந்து பேலன்ஸ்டாக தான் பிளேஸ் பண்ணும். இப்போ அடுத்த VM கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா திருப்பி FD0ல தான் வந்து பிளேஸ் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து if I want to create one more VM, இது ஆட்டோ அலோகேஷன் பண்ணுவாங்க. ஆமா, இது ஆட்டோ பிளேஸ்மெண்ட் தான். ஆட்டோ பிளேஸ்மெண்ட் ஆட்டோ அலோகேஷன் தான். கரெக்ட். ஆமா, நம்ம மேனுவலா பண்றது இல்ல. பட் இப்போ அவைலபிள் செட் நம்ம போடணும், அதுக்கு நம்ம பைசா நிறைய கொடுக்கணுமா இல்லைங்களா? அவைலபிலிட்டி செட்ன்றது இட் இஸ் a லாஜிக்கல் கான்செப்ட். பட் நீங்க 3 VM கிரியேட் பண்றதுக்கு 3 VM ஓட பிரைஸ் பே பண்ணணும். அதான் 3 VM பாத்தீங்கன்னா இப்ப 7,000 ரூபாய் காமிச்சிங்க. 26,000 கொடுத்தா இந்த 2 FD 2 FD 5 FD 5 UD அலோ பண்ணுவாங்களா இல்ல? நான் இப்பங்க 7,000 காமிச்சேன். வர இருங்க, நான் I'll come to that part. Okay, so I did not it's like 10 Indian rupees per hour. அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாசத்துல எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வருமோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணாதான் நமக்கு ஆக்சுவல் இது கிடைக்கும் எஸ்டிமேஷன். பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி 10 Indian rupees per hour. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 10.5907. இது வந்து 10,000லாம் கிடையாது. இது வந்து 10.59 10 Indian rupees per hour. அவ்வளோதான். இந்த இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண VM உடைய காஸ்ட் வந்து 10 Indian rupees per hour. ஓகே, பட் நீங்க கிரியேட் பண்ணது நான் பார்த்தேன் 7,000 ரூபாய் காட்டுச்சு. அது என்ன சம்திங் எப்பங்க? இல்ல ஐ டோன்ட் திங்க் சோ. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் பார்த்தேன் 7,700 மேபி ஒரு கிரெடிட். ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே நான் பார்க்குறேன், அது என்னன்னு தெரியல. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டூ 24 இன்டூ ஒரு 31 டேஸ்னு எடுத்துப்போம், இல்லை 30 டேஸ் எடுத்துப்போம். ஓகே, 7,200 வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்ட் தான். 7,200 வருது. ஆமாம், ஆல்மோஸ்ட் 7,200 இந்தியன் ருபீஸ் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு வருது. ஃப்ரீ டயர் ஆப்ஷன் இருக்குங்களா அதுல? இருக்கு. சி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த B1S VM கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரீ டியர் தான். இப்போ இதுல வந்து நம்ம இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த என்னுடைய DS இந்த இது இங்க தான் பாத்திருக்கீங்க. கரெக்ட். ஓகே தான், இது கரெக்ட் தான் அமௌண்ட் நீங்க சொல்றது. 7,731. அங்கே காசு காட்றான் ஆக்சுவலி. ஆமா கரெக்ட் தான். அதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தேன். இட் இஸ் கமிங் அப்ராக்சிமேட்லி அதுதான் வருது. ஆமா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் கோயிங் அண்ட் கிரியேட்டிங் திஸ் B1S இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ டியர் கேட்டகரியில வரும். ஓவர் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் தட் क्वेश्चन. இப்ப இந்த B1Sலாம் ஃப்ரீ டியர். நம்ம இப்போ அமேசான்ல வந்து T2 மைக்ரோ கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற ஈக்குவலன்ட் வந்து B1S இது. ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த azure.microsoft.com/freeல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியரா அந்த டீடைல்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரன் பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரீ என்னன்றது. நாங்க கிரியேட் பண்ணும்போது இப்போ பிராக்டிஸ் பண்றதுன்னா இதுல எப்படி இல்ல, இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து நீங்க என்ன வேணா கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, சோ சப்சிக்வென்ட் மந்த் வந்து நெக்ஸ்ட் அந்த 11 மந்த்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா காஸ்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா B1S பண்ணணும். சோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, B1S வந்து இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் 12 மந்த்ஸ் ஆக்சுவலா. ஓகே ஸ்டாண்ட், இப்போ பில்லிங் அதிகமா வரப்போ இப்போ AWSனா சோ அக்கவுண்ட்டை சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. சோ அதே மாதிரி அதே ப்ரொசீஜர் தானா இதுல? நீங்க செட் பண்ணலாம். நீங்க பட்ஜெட் செட் பண்ணி சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். பட் அவங்க டிஃபால்ட்டாலாம் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பில் பே பண்ணலாம் சஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு. அது அவங்க இங்கேயும் பண்ணிடுவாங்க. அது சொல்றேன். ஆமா, இன் கேஸ் வந்து நம்ம ஒரு சில சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி பேமெண்ட் அதிகமாயிடுச்சு, இன் கேஸ் அவங்க நோட்டிஃபை பண்ணி நம்ம பே பண்ணலனா ஆமா சஸ்பெண்ட் ஆயிடும். ஆமா சஸ்பெண்ட் ஆயிடும். ஈவன் வந்து உங்களுக்கு லிமிட் ரீச் ஆயிட்டுனாலும் சஸ்பெண்ட் ஆயிடும். இப்போ எனக்கு என்னுடைய அக்கௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி பில்லிங் வந்து எனக்கு 15th ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து 14th ஆஃப் செகண்ட் மந்த் வரைக்கும் என்னுடைய சைக்கிள் ஆக்சுவலா. இப்போ நான் என்னுடைய விஷுவல் ஸ்டுடியோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து சம் 12,000 இந்தியன் ருபீஸ் வரைக்கும் நான் கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் அது வந்து 20 டேஸ்லேயே இந்த மாசம் முடிச்சிட்டேன். அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்னுடைய அக்கௌண்ட் வந்து டிசேபிள் ஆயிருக்கு. அது திருப்பி நாளைக்கு வந்து அது ரெஸ்யூம் ஆயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சஸ்பென்ஷன்லேருந்து அது டிசேபிள்லேருந்து எனேபிள் ஆயிடும். சோ இப்போ இந்த அதுல வந்து உங்களுக்கு 13,000 பில்லிங் வந்திருக்குல, நீங்க அதை பே பண்ணணுமா என்ன? இல்ல அது 13,000 பில் வந்திருக்கு. இல்ல நான் பே பண்ண தேவையில்லை. அத நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைட் ட்ரெய்னர்ன்றதால அந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சோ அது வந்து நான் அவங்க இது ஃப்ரீ கிரெடிட் மாதிரி தான். அது மாசம் எனக்கு கிரெடிட் ஆயிட்டே இருக்கும் அது. ஆமா. சோ இப்போ இந்த ஆப்ஷன் லோட் ஆகட்டும். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எதுவுமே இப்போ அந்த இது VMware நமக்கு அந்த பிரைஸ் வந்துட்டு ஒன்லி ஃபார் VMware இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளிகேஷன் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றுத்துக்கு தனித்தனியாக சார்ஜஸ் வரும் இல்லைங்களா? ஆமா, பிரைசிங் வரேன் நான். இன்னும் பிரைசிங் வந்து ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இட் வில் டேக் a lot of time. இதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து இப்போ நம்ம AWSல கொடுக்குற மாதிரி ஆன் டிமாண்ட், ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ், இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டெடிகேட்டட் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, டெடிகேட்டட் ஹோஸ்ட் இருக்கு, ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு. அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ 3rd டேல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.
ஒன் கொஸ்டின் லைக் இப்போ டெவலப்மெண்ட் பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ மீன் விஎம் கிளப்ல ஹோஸ்ட் பண்றோம் அசூர்ல, எப்ப வேணாலும் அக்சஸ் பண்ணுவாங்க மல்டிபிள் ரீஜன்ல. சோ அப்படிங்கும்போது அந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டி நம்ம கொடுக்கணுமா இல்ல எப்படி அது கம்பெனி டிசைட் பண்ணுவாங்களா? ஆமா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி வந்து தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க எங்கெங்கெல்லாம் ரன் பண்ணணும், எங்கெங்க இந்த எண்ட் யூசர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து லேட்டன்சி இருக்கு அப்படின்னா அவங்க அங்க ஒரு அந்த லொகேஷன்ல நியரஸ்ட் லொகேஷன்ல ஒரு விஎம் ரன் பண்ணிடுறது எல்லாமே பிசினஸ் டிசிஷன் தான். அவங்கள்ட்ட வந்து பட்ஜெட் இருந்தா தான் அவங்களால ரன் பண்ண முடியும். இப்போ அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ 3 விஎம் ரன் பண்றேன்னா இதுவே வந்து 25,000 இந்தியன் ருபீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ இது வந்து எல்லா விஎம்க்கும் அப்படி கிடையாது. ஸோ ஒரு சில விஎம்ல ரொம்ப சீப்பாவும் இருக்குல்ல, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 300லேயும் ஸ்டார்ட் ஆகுது, நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ. பட் ஆமா, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ இந்த விஎம் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஸோ இது கிரியேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணல. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்ச நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி வரும்னா இது FD0ல வரும், இது வந்து UD2ல வரும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது வந்து எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா மைக்ரோசாஃப்டோட அல்காரிதம் போயிட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிடும். We don't have to worry about it. Okay. இந்த VM2 டிஸ்கண்டினியூ பண்ணனா 3 ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடுமா UD FD? இல்ல, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் கான்செப்ட். இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து கேரண்டீடா 3 விஎம் எப்பயுமே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ரூல் எழுதிட்டு ரூல் எழுதிட்டு ஒரு விஎம் டீகமிஷன் பண்றேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இன்னொரு விஎம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது கரெக்டா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேலன்ஸ்டா பிளேஸ் பண்றேன். அது பார்ப்போம், நம்ம ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பார்ப்போம். அதுக்கு பேர் வர்ச்சுவல் மெஷின் ஸ்கேல் செட்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நம்ம மேனுவலா தான் ஹேண்டில் பண்றோம். இது மேனுவலா ஹேண்டில் பண்றோம்னு சொல்லும்போது நமக்கு எவ்வளவு லோட் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடிஷனல் விஎம்ஸ் நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுவே நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேல் அப் ஸ்கேல் அவுட் ஸ்கேல் ஆகுறதால. இதுவே நம்ம மேனுவலா பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டிவா பண்ணலாம். ஏன்னா திடீர்னு வந்து நமக்கு தெரியாம ஏதோ ஒரு மால்வேரோ இல்ல ரேன்சம்வேர் அட்டாக் நடக்கும்போது திடீர்னு லோட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு விஎம் வந்து அது படுக்க 50 100 கிரியேட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. அது நம்ம லிமிட் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் போகலாம் அப்படின்றத நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் வந்து தேர் ஆர் சம் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இன் எவ்ரிதிங். ஓகே, ஸோ அது வர்ச்சுவல் மெஷின் ஸ்கேல் செட் வரலாம். இது வந்து அவைலபிலிட்டி செட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வர்ச்சுவல் மெஷின் ஸ்கேல் செட் போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேல் அவுட் ஸ்கேல் பண்ணலாம் நம்ம எழுதுற அல்காரிதம், நம்ம எழுதுற மெட்ரிக்கை வச்சு. ஓகே, இன்னொரு டவுட். இப்போ நம்ம டிஃபால்ட்டா வந்து UD1 UD0 UD1 செட் பண்ணோம். சாரி UD0 to UD4 வரைக்கும் செட் பண்ணோம். அண்ட் FD0 FD1 டிஃபால்ட்டா செட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம வந்து VMware இன்க்ரீஸ் பண்றோம். 2 VMware இல்லாம மோர் தென் 1, அதாவது 4 5 போனோம்னா அந்த டிஃபால்ட் FDயும் UDயும் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா இல்ல எப்படி? ஓகே, இது கான்ஃபிகரேஷன் வந்து மாற்ற முடியாது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம டிஃபால்ட் வந்து 2 மேக்ஸிமம் 5 போயிட்டோம். இங்கே வந்து கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ் வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் வந்து தேர் இஸ் நோ ஆப்ஷன். ஓகே, இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு எதுவும் மாற்றுற மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இல்லை. இனிஷியலாகவே நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் கொடுக்கணும் கொடுத்துக்கினா கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இன்னைக்கு தான் டிசைட் பண்ணோம். இப்போதைக்கு வந்து இதுக்கு வந்து காஸ்ட் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து நீங்க எத்தனை சூஸ் பண்ணாலும் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அவைலபிலிட்டி செட்ன்றது வந்து இட் இஸ் ஃப்ரீ காஸ்ட் சர்வீஸ். பட் நீங்க எத்தனை விஎம் கிரியேட் பண்றீங்களோ அதோடைய கம்ப்யூட் காஸ்ட் பிளஸ் அதோடைய பேக் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் வந்து அப்ளிகபிள் உங்களுக்கு. இது மாற்ற முடியாது. யூ கேனாட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது செட் பண்ணதுதான். வேணா நீங்க என்ன பண்ணும், புதுசா அப்புறம் இன்னும் ஒரு அவைலபிலிட்டி செட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த மிஷின்ஸ்லாம் இமேஜ் எடுத்து அப்புறமா தான் மூவ் பண்ண முடியும். டேரெக்டாகவும் மூவ் பண்ண முடியாது. ஒரு அவைலபிலிட்டி செட்லேருந்து இன்னொரு அவைலபிலிட்டி செட்டுக்குலாம் மூவ் பண்ண முடியாது. ஒரு விஎம்ஐ வந்து ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜன் மூவ் பண்ணலாம், ஒரு ரிசோர்ஸ் குரூப்லேருந்து இன்னொரு ரிசோர்ஸ் குரூப் மூவ் பண்ணலாம், ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து இன்னொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூவ் பண்ணலாம். பட் அவைலபிலிட்டி செட்லாம் இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க மேபி ஃபியூச்சர்ல. பட் இப்போதைக்கு தேர் இஸ் நோ ஆப்ஷன். அதே மாதிரி இதை சேஞ்ச் பண்றதுக்கும் தேர் இஸ் நோ ஆப்ஷன். இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பிளேஸ் ஆகல. ஓகே, நம்ம ரொம்ப க்ளோஸா பார்த்துட்டு இருந்தா ரொம்ப டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அட் த எண்ட் வந்து ரியலா பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த மற்ற விஎம் உடைய டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் என்ன டைம் ஆச்சுன்னு குயிக்கா செக் பண்ணலாம். இப்ப எல்லாமே நம்ம 3 விஎம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்ல தான் டிப்ளாய் பண்ணோம். கரெக்டா? இப்ப அதுல போயிட்டு டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்ல போனீங்கன்னா என்னென்ன விஎம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆச்சுன்றது இங்க இருக்கும். அதுக்கு வந்து எவ்வளவு டைம் ஆச்சுன்றது இங்க இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு இந்த ஸ்பெசிபிக் விஎம் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க, எப்ப லாஸ்டா மாடிஃபை பண்ணோம், அதோடைய ரிலேட்டட் விஎம், இந்த விஎம் கிரியேட் ஆனதப்ப கூட என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்தது, என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் நடந்ததுன்றதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த விஎம் கிரியேட் ஆகும்போது அதுக்கு தேவையான ஒரு பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் அசைன் ஆச்சு, ஒரு டிஸ்க் கிரியேட் ஆச்சு, தென் ஒரு நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு கிரியேட் ஆச்சு. அந்த விஷயங்கள்லாம் இங்க பாத்துக்கலாம். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டைம் ஆச்சு. ஸோ இன்கேஸ் நீங்க ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் ரன் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வச்சுதான் நீங்க வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம். எந்த பர்டிகுலர் ஏரியால வந்து ரொம்ப டைம் அதிகமா எடுக்குது, அதை எப்படி நம்ம வந்து கம்மி பண்ணலாம், ரெடியூஸ் பண்ணலாம் டைம் இன்வால்வ்டு, எதனால அது ரொம்ப டைம் எடுக்குதுன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி தான் பார்த்து. ஓகே, ஸோ இது வந்து அந்த பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் குரூப்ல போயிட்டு டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ்ல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்.
என்னென்ன ரிசோர்சஸ் வந்து எவ்வளோ டைம் ஆச்சு, அது கூட என்னென்ன ஆப்ரேஷனல் ஆக்டிவிட்டி நடந்துச்சு. இப்போ எனக்கு வந்து புதுசாக வந்து இதே மாதிரி இன்னொரு விஎம் வேணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் ரீடிப்ளாய் கொடுத்தேன்னா திருப்பி வந்து புதுசாக வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து போயிட்டு கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸ்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு சில பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. நம்ம ஒன் பை ஒன் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த விஎம் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு வந்து இட் டுக் ஒன்லி வெரி ஃபியூ மினிட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 minute 15 செகண்ட், 1 minute 20. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஒரு சர்வர் வேணும் அப்படின்னா 3 monthsலேருந்து 6 months வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்தது. வர்ச்சுவலைசேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 daysல ப்ரொவிஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்மளுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம். இங்க ஆஸ் அப்ளிகேஷன் டீமே போயிட்டு எனக்கு ஒரு விஎம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு மேக்ஸிமம் 2 to 5 minutesல வந்து நமக்கு ஒரு ரெடிலி யூசபிள் கன்சியூமபிள் சர்வர் கிடைச்சது உங்களுக்கு, விஎம் கிடைச்சிருது உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த விஎம் போயிட்டு செக் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா? ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது FD 0ல தான் கிரியேட் ஆகும். அடுத்த விஎம் கிரியேட் பண்ணணும்னா FD 1ல கிரியேட் ஆகும். அதுக்கு அடுத்தது 0 1 அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பிளேஸ் ஆகிட்டே தான் வரும். இங்கே அதே மாதிரி 0 1 2 3 4 வரைக்கும் போயிட்டு அடுத்த விஎம் கிரியேட் பண்ணும்போது அது UD 0ல போயிட்டு ஆட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பேலன்ஸ்டாக தான் வரும். அது ரவுண்ட் ராபின் மாதிரி தான் அதுவே பிளேஸ் ஆகும். பிரபாகரன் கொஸ்டினா? கேளுங்க கொஸ்டின் இருந்தா. ஹலோ, சொல்லுங்க பர்கத், எனக்கு கேக்குது. Okay, redeployment, when you choose the redeployment, it only creates the basic image with the sysprepped, or does it even carry all the application which that virtual machine is having? Okay, அது வந்து இமேஜ் டிப்ளாய்மெண்ட், அது வந்து தனியாக ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஐ எக்ஸ்பிளைன் இட் கிளியர்லி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக பார்ப்போம் அது எப்படி இமேஜ் எடுக்கிறது, இமேஜ்ல இருந்து எப்படி நம்ம டிப்ளாய் பண்றது எல்லாம். இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸ் அந்த டெம்ப்ளேட்ல இருந்து தான் வரும் உங்களுக்கு. இமேஜ் டிப்ளாய்மெண்ட் கான்செப்ட் வேற. அது நம்ம எப்படி இமேஜ் எடுத்து இமேஜ்ல இருந்து எப்படி இப்போ மாஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்லாம் பண்ணும்போது இமேஜ்ல இருந்து தான் பண்ணுவோம். ஸோ ஏன்னா ரிப்படேட்டிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா டூல்ஸ் லோட் பண்றது, பேட்சிங் பண்றது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம இமேஜ் எடுத்து கோல்டன் டிஸ்க் இல்லை கோல்டு இமேஜ்ன்ற மாதிரி நம்ம எடுத்து பண்ணுவோம். அது நான் வர அந்த கான்செப்ட் வராது. மேபி நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே இல்லை தேர்ஸ்டே வந்து அது பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோகேஷன் இருக்குது, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செட் பண்ணணும். இல்ல நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு போகல. இப்ப நம்ம இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவைலபிலிட்டி செட் தான் சூஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நமக்கு வந்து வேற டேட்டா சென்டர்ல வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can go and create it choosing the option called availability zone சூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து எய்தர் ஆர் தான். நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எய்தர் வந்து நீங்க அவைலபிலிட்டி செட் சூஸ் பண்ணலாம், இல்லை அவைலபிலிட்டி ஜோன் சூஸ் பண்ணலாம். அவைலபிலிட்டி செட்ன்றது மல்டிபிள் ரேக், அதே வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன்ன்றது என்னது மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர். இப்போ முதல்ல நம்ம எந்த லொகேஷன் எந்த ரீஜன் சூஸ் பண்றோன்றதை பொறுத்து தான். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரீஜன்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர் ஜோன் இருக்கான்னு கேட்டா இல்லை. ஓகே, இப்போ யூஎஸ் ஈஸ்ட் போனீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி ஜோன் காமிக்கும். இதே வேற எங்கேயாவது லொகேஷன் இப்போ நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செலக்ட் ஆச்சு, வெஸ்ட் யூஎஸ் அதை செலக்ட் ஆச்சு இல்லை. ஸோ வெஸ்ட் யூஎஸ்ல வந்து மல்டிபிள் ஜோன் இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ப்ராப்பரா செக் பண்ணிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஜோன் இல்லை, ஏன்னா அங்கே வந்து மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர் கிடையாது. அது வந்து ஒன் ரீஜன் ஒன் சிங்கிள் டேட்டா சென்டர் லொகேஷன். அதனால ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் கேன் கோ அண்ட் சூஸ் ஈஸ்ட் யூஎஸ் 2 போனீங்கன்னா அங்கே வந்து அங்கேயும் கிடையாது. ஈஸ்ட் யூஎஸ் 2லயுமே வந்து இருக்கு போல இருக்கு. ஸோ ஈஸ்ட் யூஎஸ் 2லயும் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக். இப்போ இதில் போயிட்டு எத்தனை டேட்டா சென்டர் இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கலாம். 3 டேட்டா சென்டர் இருக்கு. ஜோன் 1ன்றது டேட்டா சென்டர் 1, ஜோன் 2ன்றது டேட்டா சென்டர் 2, அது மாதிரி அடுத்தது. ஓகே, ஸோ 3 டேட்டா சென்டர்ல நம்ம தனித்தனியா சூஸ் பண்ணி எந்த டேட்டா சென்டர்ல நம்ம விஎம் வேணுமோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த லொகேஷன்ல வந்து இட் இஸ் நாட் கிவிங் மீ ஆப்ஷன். எனக்கு வந்து பேசிகோ தான் பிரச்சனை. நம்ம வந்து எல்லா லொகேஷன்லயும் எல்லாமே பண்ண முடியாது. வேற என்னுடைய விஷுவல் ஸ்டுடியோல வந்து we can go and create anything. So let me select this. So இதில் போயிட்டு zone 1 கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து இப்போதைக்கு 432 பெரிய சைஸ் விஎம்மாக தான் கொடுக்குறாங்க. அப்படியே நமக்கு 4 மடங்கு அதிகமாகிடுச்சு பாருங்க ப்ரைஸு. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். லெட் மீ டூ ஒன் திங். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் 32 ஸ்டோரேஜ் தானே ஸ்டான்? இல்ல மெமரி 32 GB மெமரி. ஸ்டோரேஜ் வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து ஆமா டிஃபால்ட் வந்து மெமரி வந்து வேற மாதிரி வரும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சரி, இது ஸ்டோரேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த விஎம் வந்து நீங்க ஸ்டான் இது விஷுவல் ஸ்டுடியோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் பே அஸ் யூ கோ அதுக்கும் வாட்ஸ் தி டிஃபரண்ட், எதுவும் டிஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குங்களா? ஓகே,
பே அஸ் யூ கோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃப்ரீ டியர் தாண்டதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி வந்து என்ன கன்சியூம் பண்றோம், என்ன கிரியேட் பண்றோம், சார்ஜபிள் சர்வீஸ் என்ன கிரியேட் பண்றோமோ அதுக்கு நம்ம பே பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி இது ஆப்ஷனு. விஷுவல் ஸ்டுடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கார்பரேட்ல வந்து ட்ரைனிங்காக இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் ட்ரைனிங்காக வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த எவால்வேட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் ட்ரைனிங் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டுக்காக கொடுக்கறது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவும் பே பண்ண தேவையில்லாது. விஷுவல் ஸ்டுடியோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து மந்த் ஆன் மந்த் வந்து ஒரு கிரெடிட் மாதிரி லிமிட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அந்த லிமிட் வச்சு நீங்க எவ்வளவு வேணா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இது மாதிரி ப்ரீபெய்ட் கார்டு மாதிரி ப்ரீபெய்டா வந்து கொடுத்துருவாங்க. நமக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் வச்சு நீங்க மாசம் மாசம் பே பண்ணிக்கலாம். இது வந்து போஸ்ட் பெய்ட் மாதிரி பே as you go. நீங்க எவ்வளவு கன்சியூம் பண்றீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மந்த் எண்ட் வந்து பே பண்ணணும். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட். Hello Stanley. When you create the zone, it cannot cross the country boundary. No, it will be always the boundary. Yeah. See, country boundary is on the regional level, right? It will adhere to that. See, for example, if I go and create, I'm selecting the region. So this will be in only one country, right? US will be is a small region in a country. Even if you go and choose something else like Japan West is a small location within the country location. Okay, it is not going beyond the geography. I'll come to that. See, when it comes to data, it is more sensitive about the geography. But when you're going to create the VM, you can definitely make sure that you are creating in a particular location or country or whatever. So once after you create the VM, so you can log into this VM. So இதுல அந்த disk அதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கல்ல, ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான் நான் இங்க லாகின் பண்ணேன். ஸோ இஃப் யூ கோ டு திஸ் VM, பை டிஃபால்ட்டா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரலா வந்து விண்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கும், லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். இப்போ நம்ம மெஷின் கிரியேட் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டா என்ன சொன்னோம், ஐ வாண்ட் அக்கௌண்ட் டு பி கிரியேட்டட் வித் நேம் ஸ்டான்னு சொன்னோம். அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த டிஃபால்ட் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நேமை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டான்னு ரீநேம் ஆயிடும். ஓகே, லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வில் பி ரீநேம் டு ஸ்டான்ன்ற மாதிரி மாறிடும். இது எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னா லோக்கல் டிஃபால்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நேம் வந்து இட் இஸ் ப்ரோன் டு அட்டாக். ஏன்னா வந்து நம்ம அது சில பேர் அந்த டிஃபால்ட் காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணுவாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதெல்லாம். ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி மெஷருக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் கிவ் யுவர் ஓன் ஆர்கனைசேஷன். நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஐபிஎம்ல இருக்கும் ஐபிஎம் அட்மின், இல்லை வந்து சம் ஸ்பெசிஃபிக் HCL அட்மின், இல்லை HCL கிளவுட் ஆப்ஸ், அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் நீங்க. ஸோ யூ கேன் கிவ் யுவர் காமன் ஐடி ஆர் அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நேம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை வந்து நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மெஷின்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் காமிச்சிடும். இதுதான் பில்ட் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். ஓகே, ஸோ அந்த நம்ம விஎம் கிரியேட் பண்ணும்போது கொடுக்குற நேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது லோக்கல் பில்ட் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போயிட்டு ரீநேம் பண்ணிடும். இது நான் வச்சுக்கேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பில்ட் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பில்ட் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் மெம்பர்ஷிப் இருக்கும். ஸோ அவர் வந்து அந்த மெஷின்ல என்ன வேணா போயிட்டு ரோல் இன்ஸ்டால் பண்றது, இல்லை he can do anything because he is part of the local administrator group. Okay, so that is important. Next வந்து அந்த டிஸ்க் பத்தி கேட்டிங்க. டிஸ்க் டொமைன் என்னவா இருக்கும் அதுல? can you go to the by default local group தான். அது local work group தான் இருக்கும் by default. அது ஒரு குரூப்பா இருக்குமா இல்ல டொமைனா இருக்குமா? டொமைன் தான் நம்ம கொடுக்கல. டொமைன் கொடுத்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம், பட் டொமைன் கொடுக்கல. அது ஒரு குரூப் தான் இருக்கும் by default. ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த அஜூர் போர்ட்டல் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க EADன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டொமைன் ஏதோ இருந்தது. அது என்னுடைய நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனியோட டொமைன். அது நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா சூஸ் ஆகும். அது அப்படி கிடையாது. இங்க வந்து ஒரு குரூப் தான். ஓகே IP எல்லாம் எங்க செக் பண்றது? லாகின் பண்ணும்போது ஒன் மோர் திங் ஸ்டான், இதுல வந்து இது பேசிக் ஆர்டனிங்கா கன்சிடர் பண்ணலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது வந்து அட்மின் வந்து உங்களோட நேம் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. ஆமா, ஒரு சில பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகும் புகழ். ஓகே, ஸோ கம்ப்ளீட்டா வந்து எல்லா பெஸ்ட் பிராக்டிசஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஃபாலோ ஆகாது. சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா விஎம் கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஹார்டனிங்கோட வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவங்களுடைய இமேஜ் ஆப்ஷன்ஸ்ல தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ். இப்போ இங்க போயிட்டு
எனக்கு வந்து என்னுடைய இமேஜ் வந்து சிஏஎஸ் கம்ப்ளைண்ட், சென்டர் ஃபார் இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டி கம்ப்ளைண்ட் இமேஜஸ்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதை போயிட்டு நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து ஆல்ரெடி ஹார்ட் அண்ட் இமேஜ் அக்கார்டிங் டு சிஏஎஸ் பெஞ்ச் மார்க். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிபிக் இண்டஸ்ட்ரி வெர்டிக்கலுடைய பெஞ்ச் மார்க்ல வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை போயிட்டு நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து அடிஷனலா ஒரு ₹1 ₹2 வந்து அந்த வெண்டார் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஹார்ட் அண்ட் இமேஜ் கொடுக்குறாங்க. இது நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு இதுக்கு பேசாம இதே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான பெஞ்ச் மார்க் லெவலை யூஸ் பண்ணி லெவல் 1 வேணுமா லெவல் 2 வேணுமான்றதை சூஸ் பண்ணி அவங்க இமேஜ் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணதுல வந்து எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஹார்டனிங்லாம் இருக்காது. பட் மைக்ரோசாஃப்டோடைய டிஃபால்ட் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கும். லைக் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரீநேம் ஆகுறது, ஸ்டாண்டர்ட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். சந்தான கிருஷ்ணன், ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் क्वेश्चन. ஓகே, டோன்ட் ஹெசிடேட். ஆக்சுவலி நீங்க போர்ட்டல்ல லாகின் பண்ணது இந்த டெமோ அக்கவுண்ட் கரெக்ட்டுங்களா? போர்ட்டல்ல நீங்க அஷூர் போர்ட்டல் லாகின் பண்ணது இந்த டெமோ போர்ட்டல். ஓகே ரைட். இல்ல இதுதான் இப்படிதான், இதுதான் ப்ரொடக்ஷன் தான், இதே தான், சேம் தான். நீங்க ரியல் டைம் போனாலும் இதே தான், சேம் போர்ட்டல் தான். சோ நீங்க இஏடி அந்த டொமைன்ல தான் நீங்க லாகின் பண்ணீங்களா? இல்ல அதுதான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறீங்க. எனக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ரிமோட் எடுக்கும்போது என்னுடைய ஆர்டிபில வந்து அது ப்ரீ செட் ஆயிருக்கு அந்த டொமைன் நேம். அது வந்து ஆக்சுவல் டொமைன் நேம் கிடையாது. கேஷியல இருந்து அது இதுவா இருக்கு. கேட்சே இல்ல, அது என்னுடைய இது அந்த ரெஜிஸ்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ப்ரீ செட் ஆயிருக்காது அந்த டொமைன் நேம். அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதை நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ஜஸ்ட் வேற போர்ட்டல் லாகின் பண்ணும்போது இந்த டொமைன் காட்டுமான்றதுக்காக தான். இல்ல இப்போ இது வந்து டிஃபால்ட்டா ஒர்க் குரூப்ல இருக்கிறதால அது எதனா எடுத்துக்கும். நீங்க டொமைன் நேம் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணலாம் எடுத்துக்கும், வித்தவுட் எம்டியா கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கும். இது வந்து பை டிஃபால்ட்டா ஒர்க் குரூப்ல தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதோடைய டீடைல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கரண்டா வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இதோட ஈத்தர்நெட் செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு இங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் லுக் அட் த ஐபி அட்ரஸ் அண்ட் சோ ஆன். இல்லாட்டி இங்க கன்சோல்லே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம ஓகே நீங்க பப்ளிக் அட்ரஸ் வச்சு அதை எடுத்தீங்க, ஆர்டிபி எடுத்தீங்க. ஆமா கரெக்ட், பப்ளிக் ஐபி வச்சு ஆர்டிபி எடுத்தேன். ஆமா. ஸோ வந்து நிறைய கனெக்ஷன் மெத்தட் இருக்கு. நம்ம எப்படி பாஸ்டியன் வழியா கனெக்ட் பண்றது, எப்படி மற்ற டூல்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்றதெல்லாம் பார்ப்போம். பட் இப்போதைக்கு வந்து பேசிக் ஆர்டிபி மெத்தட் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு வந்து லினக்ஸ் விஎம் எப்படி கிரியேட் பண்றது, அதை எப்படி வேற ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணலாம், நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் 3-4 டேஸ் வந்து வெறும் விஎம் பத்தி தான் பேச போறோம். ஓகே, இதோடைய பிரைவேட் ஐபியை வச்சு இப்போ எடுக்கணும்னா அது நம்ம நெட்வொர்க்குள்ளேருந்து எடுக்கணும். எதர் விபிஎன் வழியா பண்ணி எடுக்கணும், இல்லாட்டி அஷூர் போர்ட்டலுக்குள்ளே போயிட்டு ஜம்ப் ஸ்டேஷன் வழியா எடுக்கணும். பட் இப்போ நான் பப்ளிக் ஐபியை வச்சு கனெக்ட் பண்ணதால ஐ கேன் கனெக்ட் இட் ஃப்ரம் எனி ஜெனரல் இன்டர்நெட், பப்ளிக் இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்ணலாம். ஒன் மோர் திங் ஸ்டான், ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம் இந்த விஎம்ல இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன் இதெல்லாம் நம்ம எங்க போய் பார்க்க முடியும்? இந்த சப்போஸ் நான் இப்போ போர்ட்டல்ல போய் பார்க்கறேன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கே இருந்தது உங்களுக்கு என்ன ஹோஸ்ட், என்ன பர்டிகுலர் அவைலபிலிட்டி ஜோன் இங்கே இருக்கும். ஆமா, எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு. ஆமா, ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது இங்க இருக்கு. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் இருக்கும். ஈவன் வந்து இதுல அவைலபிலிட்டி அண்ட் ஸ்கேலிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அங்கேயும் போயிட்டு கூட நம்ம செக் பண்ணலாம் எந்த அப்டேட் டொமைன்ல இருக்கு, எந்த ஃபால் டொமைன்ல இருக்கு, எந்த அவைலபிலிட்டி செட்ல இருக்கு, எல்லாமே வந்துடும் இங்க. ஐபி அசைன் ஆகுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜோன் பேஸ் பண்ணி அங்கே உள்ள ஃப்ரீ இது டிஃபால்ட்டாக அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அசைன் ஆகுங்களா அது ஐபி எல்லாம்? ஆமா கரெக்ட். ஆமா நம்ம வந்து நெட்வொர்க்கிங் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து அது டீடைலா உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஆமா, நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் கரெக்ட். ஆமா, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா சென்டர்ல என்ன ஃப்ரீ ஐபி இருக்கு அந்த ரேஞ்சில் அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு பிரைவேட் ஐபி வந்து அசைன் ஆயிடும். கரெக்ட். ஸோ அது நம்ம டீடைல்டா பார்க்க வேண்டியது. நமக்கு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்லும்போது இது நம்முடைய நெட்வொர்க் போர்ட் தான் எப்படி அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க? மேபி இதுல ஏதாவது பிசிக்கல் இஷ்யூ ஏதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம இதுல சொல்லிருந்தீங்களா, நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் பார்க்கும்போது மார்னிங் இன்னைக்கு வந்துட்டு அந்த அன்பிளான்ட் இதுன்னு சொன்னீங்களே, செகண்ட் ஒன் ஐ திங்க் டவுன் டைம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம் மெயினா வருதுன்னு சொல்லும்போது அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து இவங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க நம்முடைய மெஷினுக்கு? இந்த அது வந்து ஆமா என்னென்ன பிரச்சனைன்றது வந்து நம்ம டீடைலா நம்மளுடைய ஹார்ட்வேருக்கு என்னென்ன மெயின்டெனன்ஸ் இஷ்யூஸ் வருது, என்னென்ன ரிசோர்ஸ் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருது, அதெல்லாம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 2 டாப்பிக்குமே எனக்கு 2 மணி நேரம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக எப்படி நம்ம அதை சப்போர்ட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பண்ணுறது, ரெகுலர் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்போ என்னென்ன பண்ணுவோம். ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்சிங்கே வந்து ஒரு 1 வீக் கிளாஸ் இருக்கு, மானிட்டரிங்க்கு தனியாக 1 வீக் கிளாஸ் இருக்கு. நிறைய டீட்டெயில்டாக டீப் டைவாக போவோம். நீங்கள் எதிர்பார்க்கறதோட இன்னும் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் வரும். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் இப்போ யாரோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல, ஸோ இது வந்து எல்லா பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஹார்டனிங் மெக்கானிசம்லாம் இருக்காது. ஓகே, ஒரு சில மைக்ரோசாஃப்டோடைய பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ்லாம் இங்கே ஃபாலோ ஆகும். ஹூவர் ஹேஸ் தட் क्वेश्चन நம்ம ஒரே ஒரு விஎம் ஃபுல்லா மாஸ்டர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுல சப் விஎம் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? ஜஸ்ட் அதுல ஒரு விஎம் ஹை கான்ஃபிகரேஷன் கிரியேட் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 ஜிகாபைட் 5 ஜிகாபைட் மெமரி பார்த்தோம், 32 ஜிகாபைட் மெமரி போட்டுட்டு நல்ல ஹை எண்ட் சர்வரா கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள ஏதாவது 2 விஎம் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? ஆப்ஷன் இருக்கா?
அதுக்குள்ள நீங்க வந்து Hyper-V enable பண்ணுவான்னு கேக்குறீங்களா? அது பண்ணலாம். See, there are certain instance type where you can go and do it. பண்ணலாம். அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் எல்லா எல்லாரும் இன்ஸ்டன்ஸ் பைசா டைப்லயும் பண்ண எல்லாம் முடியாது. பைசா கேக்குறாங்கல்ல, நான் ஒண்ணே ஒண்ணு வாங்கிட்டு அதை நானே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன், அதுக்கு ஒன்றும் காசு அது கேட்காது. வந்து அகைன் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இல்ல. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ரொம்ப ஓவர்லோட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசிக்கல் சர்வர் ஹைப்பர்வைசருக்கு வந்து டிபெண்டன்சி வருது. இப்போ இந்த வெர்ச்சுவல் மெஷின்குள்ள நீங்க நிறைய விஎம் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு விஎம்ல நடக்க போற ஓஎஸ் கரப்ஷனோ இல்ல சாஃப்ட்வேர் ஃபெயிலியரோ இல்ல இந்த விஎம் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இதுல இருக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு டவுன் ஆயிடும். அட்லீஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. ப்ரொடக்ஷனுக்குலாம் அது ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. அதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. சாண்ட் பாக்ஸ் ஆமா. நான் பிளேயர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்க, டெவலப்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்க, இது மாதிரி பேக்கப்பே கிடையாது இப்படிதான் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அந்த மாதிரி காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்றேன், பண்ண முடியும்ல? பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 80 to 90% காஸ்ட் சேவிங்க்கு வந்து அவங்களே ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ போனீங்க அப்படின்னா இதுலயே வந்து ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பா வரும். ஸோ அதை நம்ம வந்து பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன் அப்போ பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து அது ரொம்ப டீடைல்டா பேசுவோம். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்லாம் போனோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் காஸ்ட் பெனிஃபிட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. நம்ம அது பார்ப்போம். அது ஸோ இது நம்மளுடைய விருப்பம் தானுங்களா இது ஸ்டான்? இது இப்போ நம்ம ஒரு மெஷின் வாங்கிட்டோம்னா அதுக்குள்ள என்னென்ன பண்றோன்றது நம்மளுடைய விருப்பம் தானே. அது எப்படி அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்களா? இல்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் டு கேஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு பெனிட்ரேஷன் டூல் லோட் பண்றீங்க இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும்ன்ற இன்டென்ஷன்ல பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் பர்மிஷன் வாங்கணும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம டேட்டா சென்டர்ல இல்ல. ஓகே, நம்ம இப்போ போயிட்டு ஏதாவது டெஸ்டிங் பண்ணும்போது அது வந்து அட்வர்ஸா மத்த அந்த ஹார்ட்வேர்ல இருக்கிற வந்து இன்னொரு விஎம் இம்பாக்ட் பண்ணலாம், அந்த நெட்வொர்க்ல இருக்க இன்னொரு அப்ளிகேஷன் இம்பாக்ட் பண்ணலாம். அதனால நீங்க ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு யூ நீட் டு கெட் பர்மிஷன். அதர்வைஸ் உங்களுடைய பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கோ இல்ல உங்களுடைய யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் ரன் பண்றதுக்கோ யூ டோன்ட் நீட் டு ஆஸ்க் எனி பர்மிஷன். அவங்களுக்கு அந்த விசிபிலிட்டியும் இருக்காது. நீங்க அந்த டூலை வச்சு அவங்களுடைய நெட்வொர்க்ல போயிட்டு ஏதாவது இன்ட்ரூட் பண்ணி ஏதாவது பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணும்போது தான் தே வில் கெட் டு நோ தட் யூ ஹேவ் சம்திங் விச் இஸ் காசிங் சம் இஷ்யூஸ். அதர்வைஸ் அவங்க நம்மளுடைய பிளாக் ஆகுமா அது? இல்ல அது வந்து இருக்கா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அவங்க வந்து அதான் சொன்னல $1 billion வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி டீமுக்கே அவங்க இது பண்றாங்க. இயர் ஆன் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அத்தனை பேர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க செக்யூரிட்டி ஆபரேஷன் சென்டர் டீம். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் மிஸ்சீவியஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் விச் கேன் இம்பாக்ட் அதர் கஸ்டமர் கண்டிப்பா உடனே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அது உடனே ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்க அந்த விஎம். பட் வந்து அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலா வந்து பர்மிஷனோட நீங்க போயிட்டு நான் இப்போ பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்கணும், எனக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு சேஃபா இருக்குன்னு நானே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா தென் அது பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து பெனிட்ரேஷன் சர்ஃபேஸ் வந்து எது வரைக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம், இந்த விநெட் இந்த வெர்ச்சுவல் நெட்வொர்க் உள்ள பண்ணலாம் அப்படின்றதுல அவங்க பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. வாங்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், வாங்காம நீங்க பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலா பண்ணீங்கன்னா அது வந்து வயலேஷன். அந்த அஜூரோட என்டர்பிரைஸ் அக்ரிமெண்ட் டாக்குமெண்டேஷன்ல கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. யூ ஆர் நாட் அலோட் டு டூ எனி பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் வித்வுட் பர்மிஷன் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. Stanley. Yeah, sometimes the corporates, they do ethical hacking as an informed hacking, and sometimes they do uninformed by Red Hat team or some other team, just to check the vulnerability without informing the corporates. So in that case, if you do it on the Azure, what is going to happen? Yeah. So see, ethical attacks, I mean, if it is a planned... sometimes can be informed, sometimes it can be uninformed. Yeah, if it is an informed activity, even Microsoft has a tie-up with different vendors to get that tested. Okay, so that is again, Microsoft owns the data center. Microsoft have to give permission in order to allow them to intrude. Okay, because like they have a very stringent security measures. They have a lot of firewall rules that will not allow them to do that. But if it is an informed thing, they can give some specific portion of the network to intrude and they can test it out. They will not allow to enter the entire setup network or the entire set of data center. They will give a test network where they can enter and then they can try out that if it is an informed testing. But in cloud, I mean, it is not encouraged, but it is your own data center. Then there are cases where we can go and do a planned and unplanned testing and so on, like auditing kind of stuff. So we don't have to worry too much about that, Barkat, in the cloud space. Public cloud data centers are managed by Microsoft and other vendors like Amazon and others. So, and again, if you want to do such things, you need to work with Microsoft and get permission and allow the vendor to do it. Even if it is your own virtual machine or your own application,
Microsoft has to give you the permission. You should not go and do on your own. It is a shared responsibility model in cloud, right? So everything should be shared. So anyway, so I think நம்ம வந்து இன்னொரு 3-4 நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த VM பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஒரு நாளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll go and discuss about the different settings, என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம், என்னென்ன சப்போர்ட் அண்ட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து டீடைல்டா இன்டெப்தா பார்க்க போறோம். So meanwhile, I'll just quickly check if there are any specific questions that can be quickly addressed. So நம்ம கேளுங்க. Now, other than Windows and Linux, does support any other OS flavor? ஓகே, வர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்லாம் ரன் பண்ணலாம். ஓகே, வர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப்ஸ்ல பட் நாட் இன் யுவர் சர்வர். கிளையண்ட் ஓஎஸ் இருக்கு. 1 செகண்ட் வரங்க. மெயினா வந்து விண்டோஸ் அண்ட் லினக்ஸ் தான். ஓகே, ஆன் தி வர்ச்சுவல் மெஷின். வர்ச்சுவல் டெஸ்க்டாப்ல போனீங்கன்னா பண்ணலாம். In case of a third party vendor appliance, how do we proceed with that? அது வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ்லேருந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, whoever is asking கிருபாகரனா. ஓகே, ஸோ அது வந்து நீங்கள் மார்க்கெட் பிளேஸ்லேருந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ கோ டு த வர்ச்சுவல் மெஷின், யூ ஹேவ் த மார்க்கெட் பிளேஸ், ரைட்? அது தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளையன்ஸ் நீங்கள் ஏதோ சிஸ்கோவோ இல்லை ஏதோ ரன் பண்ணணும்னா அது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஸோ இங்கே மார்க்கெட் பிளேஸில் போறீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுடைய டூல்ஸ் லைக் இப்போ நீங்கள் ஒரு நெட்வொர்க் அப்ளையன்ஸ், சிஸ்கோவோட அப்ளையன்ஸ் ரன் பண்ணோம், இல்லை வந்து ஒரு எஃப்ஐயோட ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் போய் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம அப்ளையன்ஸ்ன்றதால we will not be able to do a lot of things because இது வந்து அவங்களுடைய ஹார்ட் அண்ட் ஓஎஸ். நம்ம பேச்சிங்கோ இல்லை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் வந்து அவங்க அனுப்புறதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும், மாடிஃபை பண்ணணும். இது வந்து நம்ம மேனேஜபிள் திங் கிடையாது. இது வந்து இருக்கு, ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் கோ அண்ட் சூஸ் தீஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ. இதெல்லாம் இருக்கு. பட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஓன் ஃபிளேவர் வரும்போது இட் இஸ் லைக் பிரைமரிலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு லினக்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ். ஈவன் இவங்க அப்ளையன்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ்டு லினக்ஸா இருக்கலாம், இல்லை கஸ்டமைஸ்டு ஐஓஎஸ்ஆ இருக்கலாம். ஸோ அவங்க கார்பரேட்லேயே பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அது அலோடு தான் அதெல்லாம். ஓகே, ஸோ கம்மிங் பேக் டு திஸ் அஷூரோடைய ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக மிஸ் பண்ணிட்டேன். அஷூரோட ஜியோகிராஃபிக்கல் ஓகே டிஸ்க் வந்து ஓகே ஸ்டோரேஜ் வந்து பை டிஃபால்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 120 அந்த ஜிபி டிஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. அது இல்லாம அடிஷ்னலா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 7 ஜிபி கிடைக்கும். இது 7 ஜிபி டெம்பரரி வால்யூம் வந்து எப்பவுமே உங்களுடைய பிசிக்கல் நீங்க எவ்வளவு வந்து இந்த விஎம்க்கு மெமரி கொடுக்குறீங்களோ அதோடைய டபுள் த சைஸ் இருக்கும். ஏன்னா இதுல தான் வந்து அந்த பேஜ் ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகும். அதனால என்ன ஆகும்னா இப்போ நீங்க வந்து விஎம் கிரியேட் பண்ணும்போது 3.5 ஜிபி மெமரி செலக்ட் பண்ணோம் நம்ம, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த செகண்டரி டெம்பரரி வால்யூம் எப்படி கிரியேட் ஆகும்னா டபுள் த சைஸ்ல கிரியேட் ஆகும், 7 ஜிபியா கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஓஎஸ் வந்து 128 ஜிபி ஓஎஸ். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 126.50 ஜிபி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஓஎஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும். இது வந்து விண்டோஸ் எல்லாத்துக்குமே டிஃபால்ட்டா வந்து இதுதான் வரும். வேணும்னா நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், அடிஷனல் டிஸ்க் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் டிஃபால்ட் லே அவுட். நம்ம பாப்போம் இது நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோமோ, ஈவன் ஒருவேளை நமக்கு 1 TB வேணும்னா அதுக்கான தனி சார்ஜஸ் பண்ணலாம். ஆமா நீங்க எவ்வளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு பே பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட். லைக் இப்போ விஎம் கிரியேட் பண்ணும்போது வாட் இஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்? லைக் நீங்க 3.5 ஜிபி கொடுத்தீங்கல்ல, இட் இஸ் ஜஸ்ட் அது சும்மா டெஸ்டிங்க்கு. அது நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓனர் வந்து எவ்வளவு கேக்குறாங்க அவங்க அப்ளிகேஷனுக்கு வேணுமோ அதை நம்ம வந்து இன்கேஸ் அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் அப்ளிகேஷன்னா அதை செக் பண்ணிட்டு அதோடைய கன்சம்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம அதுக்கு ஈக்குவலண்டா ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து மெமரி அதிகமா வேணும்னு சொல்லும்போது நம்ம we have to do it, right? நீங்க கரெக்ட் பண்ணணும். ஆமா பண்ணலாம். யூ கேன் மேக் சம் சேஞ்சஸ். பட் எல்லாமே ஆன்லைன் கிடையாது, ஒரு சில இதெல்லாம் டவுன் டைம் இருக்கு. நாம டியூஸ்டே அதுதான் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், அதை பத்தி தான். ஸோ இங்க என்ன ஆக்சுவலா வந்து நேற்று மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, தேர் ஆர் சர்டன் கிளவுட்ஸ் லைக் அஷூரோடைய சைனா, அஷூரோடைய கவர்மெண்ட் கிளவுட் அதெல்லாமே இருக்குங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் கவர்மெண்ட் என்டிட்டிக்கு மட்டும்தான் இதெல்லாம் ரன் ஆகும். பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் கவர்மெண்ட் என்டிட்டி அவங்க பார்ட்னர் யூஸ் பண்றதுக்குன்னே தனியா வந்து கம்யூனிட்டி கிளவுட்லாம் இருக்கு. அதனால இது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து டிஓடிக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ற கிளவுடும் இருக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் டிஓடி கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்டோடைய ஆர்கனைசேஷன் அவங்களுடைய பிரைவேட் என்டிட்டிஸ்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரியும் கிளவுட் இருக்கு. அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி கிளவுடுமே இதுல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த சைட்டை வந்து நல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்க. நேற்று தியரட்டிக்கலாக நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். ஏன்னா யார் யூஸ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி டேட்டா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்காங்க, ரெசிடென்சி ப்ராக்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கிளியரா அங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே,
ஸோ ஏன்னா சம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் வில் லுக் ஃபார் FedRAMP, இந்த நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் த செக்யூரிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க, ஐடார் இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கா இல்லையான்றதை வந்து நீங்க அந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல போயிட்டு அதோடைய கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஃபரிங் செக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா சென்டர்ல அந்த மாதிரியான கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஃபரிங் இருக்கா இல்லையான்றதை வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம். So let's try to answer a couple of questions today, okay, and then we'll drop off for today's session. Next week full-ஆவே வந்து VM பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். all the 3 days நிறைய விஷயங்கள் கவர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இது பார்ப்போம். நம்ம ஒரு 4-5 questions மட்டும் குயிக் ஆன்சர் பண்ணிட்டு நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். ஓகே, which of the following statement is true about an Azure subscription? An Azure subscription is a logical unit. Logical unit of Azure. ஆமா, சில டைம் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எலிமினேஷன் மெத்தட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சரை வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா கண்டிப்பா இது பாத்தீங்கன்னா யூ கான்ட் ஹேவ் மோர் தென் ஒன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்றது தப்பு. நம்ம எத்தனை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேணா கிரியேட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அஜூர் யூஸ் பண்றதுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம நீங்க ஒண்ணுமே ரிசோர்ஸே கிரியேட் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேணும். அப்ப இதுதான் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ யுவர் பில்லிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூசேஜ் ஆஃப் அஜூர் ரிசோர்சஸ் அண்ட் இட் இஸ் இன்வாய்ஸ்ட் மந்த்லி பில்லிங் வந்து மந்த்லி. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா கரெக்ட். சார்ஜஸ் வந்து வேற, பில்லிங் வந்து வேற. பில்லிங் வந்து மந்த் ஆன் மந்த் வரும். ஓகே, when you create an Azure resource, ஆமா when you create Azure charges is hourly, subscription. but if you are going for Azure subscription. Azure subscription. Yes. I'll answer that, Chagarajan. Okay, whoever asked that question, நான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பில்லிங் நடக்கும், எப்படி பிரைசிங் நடக்குது, அதெல்லாம் வந்து இன்னும் டீடைலா பார்ப்போம். ஓகே, so which Azure support plan is best for business critical workload? Azure Professional Direct. ஆமா, Professional Direct. ஆமா. So let's see. Okay, இது மட்டும் ட்ரை பண்ணிடுவோம். Okay, what is the SLA for 2 or more virtual machines in availability set? Rackல இருக்கும்போது 99.95. Very good. Okay, so 2 or more virtual machines have been manually placed into different availability zone in the same region. எவ்வளவு வரும் இது? 99.99. Very good. Okay. So Azure charges for bandwidth used inbound to Azure. இது true or false? True. இல்ல, இன்பவுண்டுக்கு வந்து சார்ஜஸ் கிடையாது. நான் அது என்ன சொல்லல, உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணல, அதெல்லாம் நான் வந்து சொல்லி தரல. பட் அது வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவுட் தான் வந்து காஸ்ட். ஆக்சுவலா சும்மா சொன்ன ஒரு தடவை சொன்னேன், பட் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் இட் கிளியர்லி. அது இருக்கும் அப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ இது பாருங்க. இஃப் யூ ஆர் யூசிங் US federal, state, local or tribal government entities and their solution provider, which Azure option நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும்? Public portal சூஸ் பண்ணணும். Government. Azure government. Azure Department of Defense. இல்ல, இங்க நான் DOD நான் சொல்லல. ஆக்சுவலா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா, கவர்மெண்ட் தான். ஃபோர்த் ஆப்ஷன். எப்பயுமே அவசரப்படாதீங்க. சில டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரே நமக்கு கரெக்ட் மாதிரி தோணிடும். அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிடுவோம். எப்பயுமே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துங்க. ஈவன் தோ தெரிஞ்சாலுமே பொறுமையா பாருங்க. இது சொல்லுங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் சர்வீஸ். ஆமா கரெக்ட். ஆமா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் சர்வீஸ் கரெக்ட். ஆமா, IaaS. என்னங்க? இல்ல, OS சப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் இமெயில் அண்ட் சாட். ஆமா, இமெயில் அண்ட் சாட். அதுவும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க. ஓகே, ஆமா. Again with Azure government, right, or something else here? ஆமா, இது Azure government தான். ஆமா, இது Azure government தான். Okay, so I'll stop the recording. Okay, team, it is already